The fourth book of Moses, called Numbers, chapter 1. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were coming out of the land of Egypt, saying, Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls. From 20 years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel, thou and Aaron shall number them by their armies. And with you there shall be a man of every tribe, every one head of the house of his fathers. And these are the names of the men that shall stand with you of the tribe of Reuben: Elizur the son of Shedeur; of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; of Judah, Nahshon the son of Amminadab; of Issachar, Nethaneel the son of Zuar; of Zebulun, Eliab the son of Helon; of the children of Joseph, of Ephraim, Elishama the son of Ammihud; of Manasseh, Gamaliel the son of Pedazur; of Benjamin, Abidan the son of Gideoni; of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; of Asher, Pagiel the son of Okran; of Gad, Eliasaph the son of Deuel; of Naphtali, Ahira the son of Anan. These were the renown of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel. And Moses and Aaron took these men, which are expressed by their names, and they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, by their polls. As the Lord commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai. And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were 46,500. Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were 59,300. Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were 45,650. Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were 314,600. Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were 54,400. Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were 57,400. Of the children of Joseph, namely of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were 40,500. Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were 32,200. Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were 35,400. Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were 62,700. Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were 41,500.
Of the children of Naphtali, throughout their generations after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war, those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were 53,400. These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being 12 men, each one was for the house of his fathers. So were all those that were numbered of the children of Israel by the house of their fathers, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel. Even all they that were numbered were 600,000, and 3,550. But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them, for the Lord had spoken unto Moses, saying, Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel. But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it. They shall bear the tabernacle and all the vessels thereof, and they shall minister unto it, and shall encamp around about the tabernacle. And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down. And when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up, and the stranger that cometh nigh shall be put to death. And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts. But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel. And the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony. And the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses, so did they. കർത്താവ് മോശയുടെ മകളോട് വരും ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ ഗോത്രമുദ്രയോട് കൂടിയ പതാകകൾക്ക് കീഴിൽ പാളയം അടിക്കണം. സമാഗമ കൂടാരത്തെ അഭിമുഖമായി ചുറ്റും താവളം ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം. അമിനാദാബിന്റെ മകൻ നക്ഷോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂദഗോത്രം സൂര്യനുദിക്കുന്ന കിഴക്കുദിക്കിൽ സ്വന്തം പതാക കീഴിൽ പാളയം അടിക്കണം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 74,600 പേർ. അതിനടുത്ത് സുവാറിന്റെ മകൻ നെറ്റനോലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇസഹാക്കർ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 54,400 പേർ. അതിനപ്പുറം ഹെലോന്റെ പുത്രൻ ഏലിയാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെബുലൂൻ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 57,400 പേർ. യൂദായുടെ പാളയത്തിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആകെ 1,86,400 പേർ. അവരാണ് ആദ്യം പുറപ്പെടേണ്ടത്. ഷദിയോന്റെ മകൻ എലിസൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റൂബൻ ഗോത്രം ജനങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ തെക്കുഭാഗത്ത് പാളയം അടിക്കണം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 46,600 പേർ. അതിനടുത്ത് സുരക്ഷിതായുടെ പുത്രൻ ഷെമൂലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷിമയോൻ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 59,300 പേർ. അതിനപ്പുറം റെബുവിന്റെ പുത്രൻ എലീസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗാദ് ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 45,650 പേർ. റൂബൻ പാളയത്തിൽ ആകെ 1,86,450 പേർ. അവരാണ് രണ്ടാമത് പുറപ്പെടേണ്ടത്. അനന്തരം പാളയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ലേവിയുടെ പാളയത്തോടൊപ്പം സമാഗമ കൂടാരം കൊണ്ടുപോകണം. കൂടാരം അടിക്കുമ്പോഴേ വരുന്ന പോലെ തന്നെ പതാകയെടുത്ത് ക്രമമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പുറപ്പെടണം. അമിഹൂദിന്റെ മകൻ ഏലിശാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഫ്രായിം ഗോത്രം ജനങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് താവളം അടിക്കണം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 40,500 പേർ. അതിനടുത്ത് പെദഹീസിന്റെ പുത്രൻ ഗമാലിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മനാസെ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 36,600 പേർ. അതിനപ്പുറം ഗിദെയോന്റെ പുത്രൻ അബിദാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 37,400 പേർ. എഫ്രായിം പാളയത്തിൽ ആകെ 1,80,100 പേർ. അവരാണ് മൂന്നാമത് പുറപ്പെടേണ്ടത്. അമിഷാദിയുടെ മകൻ അഹിസേസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദാൻ ഗോത്രം ജനങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പാളയം അടിക്കണം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 60,700 പേർ. അതിനടുത്ത് ഒക്രാന്റെ മകൻ പെഖീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഷേർ ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 46,600 പേർ. അതിനപ്പുറം മേനാന്റെ മകൻ അഹിറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഫ്താലി ഗോത്രം. അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 53,400 പേർ. ദാനിന്റെ പാളയത്തിൽ ആകെ 1,80,700 പേർ. സ്വന്തം പതാകകളുടെ അവരാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പുറപ്പെടേണ്ടത്. ഗോത്രക്രമമനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യയിൽപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവരാണ്. പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും ഗണമനുസരിച്ച് കണക്കെടുക്കപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകൾ ആകെ 6,03,580. കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കൂടെ ലേവ്യരെ എണ്ണിയിട്ടില്ല. കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ സ്വന്തം പതാകയുടെ പാളയം അടിക്കും. ഗോത്രവും കുടുംബമനുസരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. അധ്യായം 3. അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ. സീനായി മലമുകളിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഹ്റോന്റെയും മോശയുടെയും വംശാവലി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.
അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ആദ്യജാതനായ നാദാബും അബീഹു, എലെയാസർ, ഇത്താമർ എന്നിവരും. ഇവർ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അഭിഷിക്തരായ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഇവരിൽ നാദാബും അബീഹുവും സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ അവിശുദ്ധമായ അഗ്നി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. അവർക്ക് സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ എലെയാസറും ഇത്താമറും തങ്ങളുടെ പിതാവായ അഹ്റോന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പുരോഹിതന്മാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ലേവ്യരുടെ കടമകൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ലേവി ഗോത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അഹ്റോന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക. അവർ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സമാഗമ കൂടാരത്തിനു മുൻപിൽ അഹ്റോനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടവും അവർക്കായിരിക്കും. കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അവർ സേവനം ചെയ്യണം. ലേവ്യരെ അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കുക. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് അഹ്റോന് പൂർണ്ണമായും നൽകപ്പെട്ടവരാണിവർ. നീ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തുകയും അവർ അത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. മറ്റാരെങ്കിലും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ സമീപിച്ചാൽ അവരെ വധിക്കണം. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ഞാൻ ലേവ്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവർ എനിക്കുള്ളവരാണ്. എന്തെന്നാൽ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെല്ലാം എൻ്റേതാണ്. ഈജിപ്തുകാരുടെ ആദ്യജാതന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂൽ സന്താനങ്ങളെ എനിക്കായി ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി. അവർ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. ഞാനാണ് കർത്താവ്. ലേവ്യരുടെ ജനസംഖ്യ. സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ലേവി പുത്രന്മാരുടെ കണക്ക് ഗോത്രവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ അവരുടെ കണക്കെടുത്തു. ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ ഇവരായിരുന്നു: ഹെർഷോൻ, കൊഹാത്ത്, മൊറാറി. കുടുംബമനുസരിച്ച് ഹെർഷോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ലിബ്നി, ഷിമേയി. കുടുംബമനുസരിച്ച് കൊഹാത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ഇവരാണ്: അമ്രാം, യിസ്ഹാർ, ഹെബ്രോൻ, ഉസിയേൽ. കുടുംബമനുസരിച്ച് മൊറാറിയുടെ പുത്രന്മാർ മഹ്ലി, മൂഷി. ഇവയാണ് പിതൃഗോത്രപ്രകാരം ലേവ്യരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ലിബ്നിയരുടെയും ഷിമേയിയരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഹെർഷോനിൽ നിന്നാണ്. ഇവയാണ് ഹെർഷ്യോന്യ കുടുംബങ്ങൾ. 1 മാസവും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ 7500. ഹെർഷോൻ കുടുംബക്കാർ കൂടാരത്തിന്റെ പിറകിൽ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ലായേലിന്റെ മകൻ എലിഫാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാളയമടിക്കണം. ഹെർഷോൻ കുടുംബക്കാർ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പെട്ടകം, കൂടാരം, അതിന്റെ ആവരണം, വാതിലിന്റെ തിരശീല, കൂടാരത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ വീതികൾ, അങ്കണവാതിലിന്റെ യവനിക, അവയുടെ ചരടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജോലികളും ചെയ്യണം. അമ്രാമ്യർ, യിസ്ഹാര്യർ, ഹെബ്രോന്യർ, ഉസിയേലിയർ എന്നിവർ കോഹാത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുടുംബങ്ങളാകുന്നു. 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ 8600. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള കടമ അവരുടേതാണ്. കൊഹാത്ത് കുടുംബങ്ങൾ കൂടാരത്തിന്റെ തെക്കുവശത്താണ് പാളയമടിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ നേതാവ് ഉസിയേലിന്റെ മകൻ എലിസാഫാൻ ആണ്. പേടകം, മേശ, വിളക്കുകാല്, ബലിപീഠങ്ങൾ, വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, തിരശീല എന്നിവയും അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജോലികളും അവരുടെ ചുമതലയാണ്. പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ പുത്രൻ എലെയാസറിനെ ലേവ്യരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വവും വിശുദ്ധ സ്ഥല വിചാരിപ്പുകാരുടെ മേൽനോട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മഹ്ലി, മൂഷി എന്നീ കുടുംബങ്ങൾ മൊറാറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി. ഇവയാണ് മൊറാറി കുടുംബങ്ങൾ. അവയിൽ 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ 6200. മൊറാറി ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ അബിഹയിലിന്റെ മകൻ സൂരിയേൽ ആയിരുന്നു. കൂടാരത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്താണ് അവർ പാളയമടിക്കേണ്ടത്.
മൊറാറിയുടെ പുത്രന്മാർ കൂടാരത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്, അഴികൾ, തൂണുകൾ, അവയുടെ പാദകുടങ്ങൾ, മറ്റുപകരണങ്ങൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യണം. അങ്കണത്തിന്റെ തൂണുകൾ, അവയുടെ പാദകുടങ്ങൾ, കുറ്റികൾ, ചരടുകൾ ഇവയുടെ മേൽനോട്ടവും അവർ വഹിക്കണം. സമാഗമ കൂടാരത്തിനു മുൻപിൽ കിഴക്കുവശത്ത് പാളയമടിക്കേണ്ടത് മോശയും അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരുമാണ്. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി നിർവഹിക്കേണ്ട എല്ലാ ആരാധനയുടെയും ചുമതല അവർക്കാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും അതിനു മുതിർന്നാൽ അവനെ വധിക്കണം. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മോശയും അഹ്റോനും കൂടി 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ലേവ്യരുടെ എണ്ണമെടുത്തപ്പോൾ സംഖ്യ 20,000 ലേവ്യർ ആദ്യജാതർക്ക് പകരം. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിൽ 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള എല്ലാ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെയും പേർ വിളിച്ച് എണ്ണുക. ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ലേവ്യരെ എനിക്കായി മാറ്റി നിർത്തുക. അതുപോലെ ഇസ്രായേല്യരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകൾക്ക് പകരം ലേവ്യരുടെ മൃഗങ്ങളെയും എനിക്കായി മാറ്റി നിർത്തുക. ഞാനാണ് കർത്താവ്. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ ഇസ്രായേല്യരുടെ ആദ്യജാതന്മാരെയെല്ലാം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി. 1 മാസവും അതിനുമേലും പ്രായമുള്ള ആദ്യജാതരായ എല്ലാ പുരുഷ സന്താനങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് എണ്ണിയപ്പോൾ 20,273 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേല്യരുടെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ലേവ്യരെ എടുക്കുക. അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് പകരം ലേവ്യരുടെ കന്നുകാലികളെയും. ലേവ്യർ എനിക്കുള്ളവരാണ്. ഞാനാണ് കർത്താവ്. ലേവ്യ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള 273 ഇസ്രായേൽ ആദ്യജാതന്മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ആളൊന്നിന് 5 ഷെക്കൽ വീതം എടുത്ത് ആദ്യം വരുന്നവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി അഹ്റോനെയും മക്കളെയും ഏൽപ്പിക്കുക. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് 20 ഗേറയാണ് 1 ഷെക്കൽ. ലേവ്യരാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിച്ചവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില മോശ ശേഖരിച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതരിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഷെക്കലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 1365 ഷെക്കൽ മോശ പിരിച്ചെടുത്തു. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മോശ വീണ്ടെടുപ്പ് വില അഹ്റോനെയും മക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചു. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. 4-ാം അധ്യായം. കൊയ്ഹോത്യരുടെ കടമകൾ. കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, കുലവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കൊയ്ഹോത്യരുടെ കണക്കെടുക്കുക. 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുടെ കണക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കൂടാരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച് കൊയ്ഹോത്യർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷ ഇതാണ്. സമൂഹം പുറപ്പെടാനുള്ള സമയമാക്കുമ്പോൾ അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും അകത്തു പ്രവേശിച്ച് തിരശ്ശീല അഴിച്ച് അതുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യപേടകം മൂടണം. അതിനു മീതെ ആട്ടിൻ തോല് കൊണ്ടുള്ള ആവരണവും നീല നിലത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വരണവും ഇടണം. പേടകം വഹിക്കാനുള്ള തട്ടുകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. തിരുസന്നിധാനത്തിൽ നീലത്തുണി വിരിച്ച് താലങ്ങളും തട്ടങ്ങളും കലശങ്ങളും പാനീയ ബലിക്കുള്ള ചക്ഷങ്ങളും അതിന്മേൽ വെക്കണം. ദിനംതോറും സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പം അതിന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവയുടെ മേൽ ചമ്മന തുണി വിരിച്ച് ആട്ടിൻ തോല് കൊണ്ട് പൊതിയണം. മേശ വഹിക്കാനുള്ള തട്ടുകങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. നീല തുണി കൊണ്ട് വിളക്കുകൾ, തിരിമുറിക്കാനുള്ള കത്രികകൾ, തട്ടകങ്ങൾ, എണ്ണപാത്രങ്ങൾ ഇവ മൂടണം. അതിൻ്റെ സകല ഉപകരണങ്ങളും ആട്ടിൻതോൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ചുമക്കാനുള്ള തട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കണം. സുവർണ ബലിപീഠത്തിൽ മേൽ നീലത്തുണി വിരിച്ച് ആട്ടിൻതോൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അത് വഹിക്കാനുള്ള തട്ടുകങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം നീല തുണിയിലാക്കി ആട്ടിൻതോൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അത് വഹിക്കാനുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കണം. ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും ചാരം നീക്കിയതിനു ശേഷം അതിന്മേൽ ചമന്ന തുണി വിരിക്കണം. ബലിപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിയ കലശങ്ങൾ, മുൾക്കരണ്ടികൾ, തട്ടകങ്ങൾ എന്നിവ അതിന്മേൽ വയ്ക്കണം. അതിനു മുകളിൽ ആട്ടിൻതോൽ വിരിച്ച് അത് വഹിക്കാനുള്ള തട്ടകങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം.
അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും കൂടി വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിലുപകരണങ്ങളും പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സമൂഹം പുറപ്പെടുമ്പോൾ വിവാഹിതരായി കൊയ്ക്കോത്യർ വരണം. എന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ സ്പർശിക്കരുത്, സ്പർശിച്ചാൽ മരിക്കും. ഇവയെല്ലാമാണ് കൊയ്ക്കോത്യർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൂടാരത്തിലെ സാധനങ്ങൾ. പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ മകൻ എലിയാസർ ധൂപത്തിന് വേണ്ടി എണ്ണ, സുഗന്ധധൂപം, അനുദിന ബലിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ, അഭിഷേക തൈലം എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം. കൂടാരത്തിന്റെയും അതിലുള്ള സകല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെയും അതിലുപകരണങ്ങളുടെയും ചുമതലയും അവൻ തന്നെ വഹിക്കണം. കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളിച്ചെയ്തു, കൊയ്യോത്യരുടെ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും നശിച്ചു പോകാനിടയാകരുത്. അതിവിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ മരിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും അകത്തു കടന്ന് അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കണം. എന്നാൽ അവൻ അകത്തു കടന്ന് ഒരെണ്ണം പോലും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ തൊടാൻ പാടുകയില്ല. നോക്കിയാൽ അവർ തന്നെ മരിക്കും. ഗോശ്യരുടെ കടമകൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു, കുലവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് ഗോശ്യരുടെ കണക്കെടുക്കുക. 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും സംഗമ കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുടെ കണക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഗോശ്യ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിലും ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള പങ്ക് ഇതാണ്. കൂടാരവിരികൾ, കൂടാരം, അതിന്റെ ആവരണം, കൂടാരവാതിലിന്റെ തിരശ്ശീല, കൂടാരത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ വിരികൾ, അങ്കണ കവാടത്തിലെ യവനിക, അവരുടെ ചുവടുകൾ, അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ അവർ വഹിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ ചെയ്യണം. ഭാരം വഹിക്കലും ഇതര സേവനങ്ങളും അടക്കം അവർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ജോലികളും ഗോശ്യർ അഹ്റോന്റെയും പുത്രന്മാരെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് കൂടാരത്തിൽ ഗോശ്യർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ. പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ പുത്രൻ ഇത്താമിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഇവരുടെ ജോലി. മോശയുടെ കടമകൾ. കുലവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് മോറിയരുടെ എണ്ണം എടുക്കണം. 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുടെ എണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ ചുമക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതാണ്: കൂടാരത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ, അഴികൾ, തുണികൾ, അവയുടെ പാദുകങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിലെ തൂണുകൾ, അവയുടെ പാദകുടകങ്ങൾ, കൊളുത്തുകൾ, ചരടുകൾ, ഇവയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു സാമഗ്രികൾ, അവർ വഹിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ച് അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഇവയെല്ലാമാണ് മോശയുടെ പുരോഹിതന്മാർ അഹ്റോന്റെ മകൻ ഇത്താമിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ. ലേവ്യരുടെ എണ്ണം. കൂടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും സേവനശേഷിയുള്ള കൊയ്യോത്യരുടെ കുലവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് മോശയും അഹ്റോനും സമൂഹ നേതാക്കളും കൂടി എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി. കുടുംബം അനുസരിച്ച് അവരുടെ എണ്ണം 2250 ആയിരുന്നു. മോശയോട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മോശയും അഹ്റോനും കൂടി കൊയ്യോത്യ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച സംഖ്യ ഇതാണ്: 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഗോശ്യരുടെ എണ്ണം കുലവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് 2250 ആയിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മോശയും അഹ്റോനും കൂടി ഗോശ്യ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച സംഖ്യ ഇതാണ്: 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും കൂടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുടെ എണ്ണം അവരുടെ കുടുംബം അനുസരിച്ച് 3250 ആയിരുന്നു. മോശയോട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മോശയും അഹ്റോനും കൂടി എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണിത്. 30 മുതൽ 50 വരെ വയസ്സും കൂടാരത്തിൽ ഭാരം വഹിക്കാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുമുള്ള ശേഷിയുള്ളവരുടെ ലേവ്യരുടെ മോശയും അഹ്റോനും സമൂഹ നേതാക്കളും കൂടി എണ്ണിയപ്പോൾ അത് 8250 പേരുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മോശയും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മോശ അവരുടെ കണക്കെടുത്തു. സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. 5-ാം അധ്യായം. അശുദ്ധരെ അകറ്റുക. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, കുഷ്ഠരോഗികളെയും സ്രവമുള്ളവരെയും മൃതശരീരം തൊട്ട് അശുദ്ധരായവരെയും പാളയത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുക. ഞാൻ വസിക്കുന്ന പാളയം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ നീ അവരെ സ്ത്രീയാലും പുരുഷനാലും പുറത്താക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനം അങ്ങനെ ചെയ്തു. കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. നഷ്ടപരിഹാരം. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ മനുഷ്യസഹജമായ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തത ലംഘിച്ചാൽ തൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയണം. മുഴുവൻ മുതലും അതിൻ്റെ 5-1 കൂടി താൻ ദ്രോഹിച്ച വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ പൂർണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യണം. നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലെങ്കിലും
അത് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം. അത് പുരോഹിതനുള്ളതായിരിക്കും. അവനു വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള മുട്ടാടിനു പുറമെയാണിത്. ഇസ്രായേൽ ജനം പുരോഹിതന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമർപ്പണ വസ്തുക്കളെല്ലാം അവനുള്ളതായിരിക്കും. ജനം കൊണ്ടുവരുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അവനുള്ളതായിരിക്കും. പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്തും അവനുള്ളതാണ്. ഭാര്യയെ സംശയിച്ചാൽ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഒരാളുടെ ഭാര്യ വഴിപിഴച്ച് അവിശ്വസ്തയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അന്യപുരുഷൻ അവളോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും അത് ഭർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതിരിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി മധ്യേ പിടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ എതിർസാക്ഷി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തെന്നു വരാൻ. ഭർത്താവിന് അസൂയ ജനിച്ച് അശുദ്ധയായ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയോ ശുദ്ധിയല്ലെങ്കിൽ അസൂയ പൂണ്ട് സംശയിക്കുകയോ ചെയ്തെന്നു വരാം. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പുരോഹിതന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കണം. അവൾക്കു വേണ്ടി കാഴ്ചയായി 11 എഫാ ബാർമിലാവും കൊണ്ടുവരണം. അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയോ കുന്തിരിക്കമിടുകയോ അരുത്. കാരണം അത് സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ധന്യബലിയാണ്, സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ധന്യബലി. പുരോഹിതൻ അവളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം. ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധജലം എടുത്ത് കൂടാരത്തിൻ്റെ തറയിൽ നിന്നും കുറച്ചു പൊടി അതിലിടണം. പുരോഹിതൻ ആ സ്ത്രീയെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തി അവളുടെ ശിരോവസ്ത്രം മാറ്റിയതിനു ശേഷം പാപത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വ്യഭിചാരശങ്കയുടെ ധന്യബലിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ അവളുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കണം. ശാപം വരുത്തുന്ന കയ്പുനീർ പുരോഹിതൻ കയ്യിൽ വഹിക്കണം. അനന്തരം അവളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറയണം, ഭർത്താവിന് അധീനയായിരിക്കെ അന്യപുരുഷൻ നിന്നോടൊത്ത് ശയിച്ച് നീ അശുദ്ധയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശാപം വരുത്തുന്ന ഈ കയ്പുനീര് നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ നീ ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കെ ദുശ്ചിതയായി നിന്നെ തന്നെ അശുദ്ധയാക്കുകയും അന്യപുരുഷൻ നിന്നോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്റെ ആരാശോഷിച്ച് മഹോദരം വരുത്തി നിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മലിനവസ്തുവും ശാപജ്ഞാപവും ആക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കൊണ്ട് ശാപ സത്യം ചെയ്യിക്കണം. ശാപം വരുത്തുന്ന ഈ ജനം നിന്റെ കുടലുകളിൽ കടന്ന് മഹോദരം വരുത്തുകയും അര ശോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പറയണം. പുരോഹിതൻ ഈ ശാപം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അത് കയ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുകിക്കളയണം. ശാപം വമിക്കുന്ന ആ കയ്പുനീര് അവളെ കുടിപ്പിക്കണം. അത് ഉള്ളിൽ കടന്ന് അവൾക്ക് കടുത്ത വേദന ഉളവാക്കും. പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരശങ്കയുടെ നൈവേദ്യം വാങ്ങി കർത്താവിന് നിരാജ്യമായി ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം പുരോഹിതൻ ധാന്യബലിയിൽ നിന്നും സ്മരണാംശമായി ഒരു പിടി എടുത്ത് ബലിപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് കയ്പുനീർ കുടിപ്പിക്കുകയും വേണം. അവൾ അശുദ്ധയായി ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശാപജലം അവളിൽ കടന്ന് കടുത്ത വേദനയുളവാക്കും. മഹോദരം വന്ന് അര ശോഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മലിന വസ്തുവായിത്തീരും. എന്നാൽ അശുദ്ധയാകാത്ത നിർമ്മലമാണ് എങ്കിൽ അവൾക്ക് ശാപം ഏൽക്കുകയില്ല, വന്ധ്യത്വം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. പാതിവൃത്യ ശങ്കയുണ്ടാകുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിധിയാണിത്. ഭർത്താവിനെ അധീനതയായിരിക്കെ ഭാര്യ വഴിപിഴച്ച് സ്വയം അശുദ്ധയാകുകയോ ഭർത്താവ് ശങ്കാധീനയായി ഭാര്യയുടെ വിശ്വസ്തതയിൽ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ഭാര്യയെ കർത്താവിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കുകയും പുരോഹിതൻ ഈ വിധികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. പുരുഷൻ അകൃത്യത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിരിക്കും. സ്ത്രീ തൻ്റെ അകൃത്യത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സ്തുതി. Chapter 6. And the Lord spake unto Moses, saying,
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the Lord, he shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head, until the days be fulfilled in the which he separateth himself unto the Lord. He shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separateth himself unto the Lord, he shall come at no dead body. He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die, because the consecration of his God is upon his head. All the days of his separation he is holy unto the Lord. And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration, then he shall shave his head in the day of his cleansing. On the 7th day shall he shave it. And on the 8th day he shall bring 2 turtles, or 2 young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation. And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day. And he shall consecrate unto the Lord the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering. But the days that were before shall be lost, because his separation was defiled. And this is the law of the Nazarite when the days of his separation are fulfilled. He shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation. And he shall offer his offering unto the Lord, 1 he-lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and 1 ewe-lamb of the first year without blemish for a sin offering, and 1 ram without blemish for peace offerings. And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings. And the priest shall bring them before the Lord, and shall offer his sin offering and his burnt offering. And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the Lord, with the basket of unleavened bread. The priest shall offer also his meat offering and his drink offering. And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings. And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and 1 unleavened cake out of the basket, and 1 unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven. And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. This is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder, and after that the Nazarite may drink wine. This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the Lord for his separation, beside that his hand shall get. According to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee, and keep thee. The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Chapter 7. And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them, that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered. And they brought their offering before the Lord, 6 covered wagons, and 12 oxen, a wagon for 2 of the princes, and for each one an ox. And they brought them before the tabernacle. And the Lord spake unto Moses, saying, Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation. And thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service. And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites. 2 wagons and 4 oxen he gave unto the sons of Gershon according to their service, and 4 wagons and 8 oxen he gave unto the sons of Merari according unto their service under the hand of Ithamar, the son of Aaron the priest. But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders.
And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed. Even the princes offered their offering before the altar. And the Lord said unto Moses, They shall offer their offering each prince on his day for the dedicating of the altar. And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab of the tribe of Judah. And his offering was 1 silver charger, the weight thereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary. Both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering. 1 spoon of 10 shekels of gold full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nahshon the son of Amminadab. On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer. He offered for his offering 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 spoon of gold of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nethaneel the son of Zuar. On the third day, Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliab the son of Helon. On the fourth day, Eliezer the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliezer the son of Shedeur. On the fifth day, Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, did offer. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai. On the sixth day, Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, a silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliasaph the son of Deuel. On the seventh day, Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Elishama the son of Ammihud. On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur. On the ninth day, Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered.
His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Abidan, the son of Gideoni. On the 10th day, Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai. On the 11th day, Pagiel the son of Ochran, prince of the children of Asher, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Pagiel the son of Ochran. On the 12th day, Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Ahira the son of Enan. This was the dedication of the altar in the day when it was anointed by the princes of Israel. 12 chargers of silver, 12 silver bowls, 12 spoons of gold, each charger of silver weighing 130 shekels, each bowl 70, all the silver vessels weighed 2,400 shekels after the shekel of the sanctuary. The golden spoons were 12, full of incense, weighing 10 shekels apiece after the shekel of the sanctuary. All the gold of the spoons was 120 shekels. All the oxen for the burnt offering were 12 bullocks, the rams 12, the lambs of the first year 12 with their meat offering, and the kids of the goats for sin offering 12. And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were 24 bullocks, the rams 60, the he-goats 60, the lambs of the first year 60. This was the dedication of the altar after that it was anointed. And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the 2 cherubims. And he spake unto him. Il capitolo 8 del libro dei Numeri. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni ukamwambia, utakapoziweka taa, hizo taa 7 zitatoa nuru mbele ya kinara cha taa. Basi Haruni akafanya hivyo, akaziweka taa ili zitoe nuru mbele ya kinara kama Bwana alivyomwagiza Musa. Na hii ndiyo kazi ya hicho kinara cha taa. Ilikuwa ni kazi ya ufuzi wa dhahabu, tangu tako lake hata maua yake kilikuwa ni kazi ya ufuzi, vile vile kama ule mfano Bwana aliyokuwa amemwonyesha Musa, ndivyo alivyokifanya kinara. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watwae Walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kisha watakase. Nawe utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa. Nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi, nao wajinyoe kwa wembe mwili wote, kisha wazifue nguo zao
na kujitakasa. Kisha na watwae ng'ombe mume mmoja mchanga na sadaka yake ya unga mwembamba uliochanganywa na mafuta, nawe utatwaa ng'ombe mume mchanga mwingine kuwa sadaka ya dhambi. Nawe utawahuzurisha Walawi mbele ya hema ya kukutania, nawe utaukutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli, nawe utawahuzurisha Walawi mbele ya Bwana. Kisha wana wa Israeli wataweka mikono yao juu ya Walawi, naye Haruni atawasongeza Walawi mbele ya Bwana wawe sadaka ya kutikiswa kwa ajili ya wana wa Israeli, ili wawe wenye kufanya utumishi kwa Bwana. Kisha Walawi wataweka mikono yao juu ya vichwa vya huo ng'ombe, nawe umtoe mmoja kuwa sadaka ya dhambi kwa Bwana, na huyo wa pili awe sadaka ya kuteketezwa, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Walawi. Kisha utawaweka Walawi mbele ya Haruni na mbele ya wanawe na kuwasongeza kwa Bwana wawe sadaka ya kutikiswa. Ndivyo utakavyo watenga Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli, na Walawi watakuwa wangu. Kisha baadaye Walawi wataingia ndani ili wafanye utumishi wa hema ya kukutania, nawe utawatakasa na kuwasongeza wawe sadaka ya kutikiswa. Kwa kuwa nimepewa kabisa mimi watu hawa kutoka katika wana wa Israeli, badala ya wote wafunguao mimba, maana wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wote nimewatwaa wawe wangu. Kwa kuwa wazaliwa wa kwanza wote katika wana wa Israeli ni wangu, wa wanadamu na wanyama, siku hiyo niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, niliwatakasa kwa ajili yangu mwenyewe. Nami nimewatwaa Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza wote walio katika wana wa Israeli. Nami nimempa Haruni au Walawi wawe kipawa chake, yeye na wanawe, kutoka kwa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa wana wa Israeli katika hema ya kukutania, kisha wafanye upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili kusiwe na maradhi kati ya wana wa Israeli hapo wana wa Israeli watakapopakaribia mahali patakatifu. Basi Musa na Haruni na mkutano wote wa wana wa Israeli wakawafanyia Walawi mambo hayo, kama hayo yote Bwana aliyomwagiza Musa kwa habari za hao Walawi.
ndivyo wana wa Israeli walivyowafanyia. Walawi wakajitakasa na dhambi, nao wakafua nguo zao. Kisha Haruni akawasongeza mbele za Bwana wawe sadaka ya kutikiswa. Haruni akafanya kwa ajili yao ili kuwatakasa. Kisha baada ya hayo Walawi wakaingia ili wafanye utumishi wao ndani ya hema ya kukutania mbele ya Haruni na mbele ya wanawe, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kwa habari za hao Walawi, ndivyo walivyowafanyia. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mambo ya wapasayo hao Walawi ni haya: tangu waliopata umri wa miaka 25 na zaidi wataingia ndani ili watumike utumishi katika kazi ya hema ya kukutania. Tena tangu waliopata umri wa miaka 50 wataacha kutumika huo utumishi, wasitumike tena, lakini watawasaidia ndugu zao katika hema ya kukutania kwa kushika ulinzi, lakini wasitumike katika huo utumishi tena. Ndivyo utakavyowafanyia Walawi katika mambo ya ulinzi wao. Chapter 9. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season. In the 14th day of this month, at even, ye shall keep it in his appointed season. According to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof, shall ye keep it. And Moses spake unto the children of Israel that they should keep the Passover. And they kept the Passover on the 14th day of the first month at even in the wilderness of Sinai. According to all that the Lord commanded Moses, so did the children of Israel. And there were certain men who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the Passover on that day. And they came before Moses and before Aaron on that day. And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man. Wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the Lord in his appointed season among the children of Israel? And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the Passover unto the Lord. The 14th day of the second month, at even, they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs. They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it. According to all the ordinances of the Passover, they shall keep it. But the man that is clean, and is not in a journey, and forbeareth to keep the Passover, even the same soul shall be cut off from among his people. Because he brought not the offering of the Lord in his appointed season, that man shall bear his sin. And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the Passover unto the Lord, according to the ordinance of the Passover, and according to the manner thereof, so shall he do. Ye shall have one ordinance, both for the stranger, and for him that was born in the land. And on the day that the tabernacle was reared up, the cloud covered the tabernacle, namely the tent of the testimony. And at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire until the morning. So it was always. The cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed. And in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents. At the commandment of the Lord the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched.
As long as the cloud abode upon the tabernacle, they rested in their tents. And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord, and journeyed not. And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle. According to the commandment of the Lord they abode in their tents, and according to the commandment of the Lord they journeyed. And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed. Whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed. Or whether it were 2 days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle remaining thereon, the children of Israel abode in their tents and journeyed not. But when it was taken up, they journeyed. At the commandment of the Lord they rested in the tents, and at the commandment of the Lord they journeyed. They kept the charge of the Lord at the commandment of the Lord by the hand of Moses. Dal libro dei Numeri, capitolo 10. Il Signore parlò a Mosè e disse: Fatti 2 trombe d'argento, le farai d'argento lavorato a martello, e ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere gli accampamenti. Quando si suonerà con esse, tutta la comunità si radunerà presso di te all'ingresso della tenda del convegno. Al suono di una tromba sola si raduneranno presso di te i principi, capi delle migliaia di Israele. Quando le suonerete a squillo disteso, gli accampamenti che sono a levante si metteranno in cammino. Quando le suonerete a squillo disteso una seconda volta, si metteranno in cammino gli accampamenti posti a mezzogiorno. A squillo disteso si suonerà per i loro spostamenti. Per radunare l'assemblea suonerete, ma non con squillo disteso. I sacerdoti, figli di Aronne, suoneranno le trombe. Sarà per voi un rito perenne di generazione in generazione. Quando nella vostra terra entrerete in guerra contro l'avversario che vi attaccherà, suonerete le trombe a squillo disteso e sarete ricordati davanti al Signore, vostro Dio, e sarete salvati dai vostri nemici. Nel vostro giorno di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe durante i vostri olocausti e i vostri sacrifici di comunione. Esse saranno per voi un richiamo davanti al vostro Dio. Io sono il Signore, vostro Dio. Il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, la nube si alzò da sopra la dimora della testimonianza. Gli israeliti si mossero, secondo il loro ordine di spostamento, dal deserto del Sinai. La nube si fermò nel deserto di Paran. Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore, dato per mezzo di Mosè. Per prima si mosse l'insegna dell'accampamento dei figli di Giuda, suddivisi secondo le loro schiere. Naxon, figlio di Amminadab, comandava la schiera di Giuda. Netanel, figlio di Suar, comandava la schiera della tribù dei figli di Issachar. Eliab, figlio di Chelon, comandava la schiera della tribù dei figli di Zebulon. La dimora fu smontata e si mossero i figli di Gerson e i figli di Merari, portatori della dimora. Poi si mosse l'insegna dell'accampamento di Ruben, secondo le sue schiere. Elisur, figlio di Sedeur, comandava la schiera di Ruben. Selumiel, figlio di Surisaddai, comandava la schiera della tribù dei figli di Simeone. Eliasaf, figlio di Deuel, comandava la schiera della tribù dei figli di Gad. Poi si mossero
i Cheatiti, portatori del santuario. La dimora veniva eretta al loro arrivo. Poi si mosse l'insegna dell'accampamento dei figli di Efraim, suddivisi secondo le sue schiere. Elisama, figlio di Ammiud, comandava la schiera di Efraim. Gamliel, figlio di Pedasur, comandava la schiera della tribù dei figli di Manasse. Abidan, figlio di Gideoni, comandava la schiera della tribù dei figli di Beniamino. Poi si mosse l'insegna dell'accampamento dei figli di Dan, retroguardia di tutti gli accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere. E Chiezer, figlio di Ammisaddai, comandava la schiera di Dan. Pagiel, figlio di Ocran, comandava la schiera della tribù dei figli di Aser, e Achira, figlio di Enan, comandava la schiera della tribù dei figli di Neftali. Questo era l'ordine degli spostamenti degli israeliti, secondo le loro schiere, quando levarono le tende. Mosè disse a Obab, figlio di Reuel il Madianita, suocero di Mosè: noi stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: lo darò a voi in possesso. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso del bene a Israele. Ma egli replicò: io non verrò, anzi tornerò alla mia terra e alla mia parentela. Mosè rispose: non ci abbandonare, ti prego, poiché tu conosci i luoghi dove accamparci nel deserto e sarai per noi come gli occhi. Se vieni con noi, tutto il bene che il Signore farà a noi lo faremo a te. Così partirono dal monte del Signore e fecero 3 giornate di cammino. L'arca dell'alleanza del Signore si muoveva davanti a loro durante le 3 giornate di cammino, per cercare loro un luogo di sosta. La nube del Signore era sopra di loro durante il giorno, quando partivano dall'accampamento. Quando l'arca partiva, Mosè diceva: sorgi, Signore, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano davanti a te coloro che ti odiano. Quando sostava, diceva: torna, Signore, alle miriadi di migliaia di Israele. Dal libro dei Numeri, capitolo 11. Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e la sua ira si accese. Il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò un'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco del Signore era divampato fra loro. La gente, raccogliticcia in mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e anche gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta con l'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sull'accampamento, cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie.
ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me, dicendo: dacci da mangiare carne. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo, è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno. Vi si presentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te. Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro. E porteranno insieme a te il carico del popolo e tu non lo porterai più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli occhi del Signore dicendo: chi ci darà da mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni, non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga nausea, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta 600.000 adulti e tu dici: io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero? Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? O si raduneranno per loro tutti i pesci del mare in modo che ne abbiano abbastanza? Il Signore rispose a Mosè: il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho detto. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti 2 uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, e lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece cadere sull'accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro,
intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer, le distese per loro intorno all'accampamento. La carne era ancora fra i loro denti e non era ancora stata masticata, quando l'ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibrot Taava, perché là seppellirono il popolo che si era abbandonato all'ingordigia. Da Kibrot Taava il popolo partì per Caserot e a Caserot fece sosta. Chapter 12. And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. And they said, Hath the Lord indeed spoken only by Moses? Hath he not spoken also by us? And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said unto Moses, Alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother's womb. And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee. And the Lord said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that let her be received in again. And Miriam was shut out from the camp 7 days, and the people journeyed not till Miriam was brought in again. And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran. Chapter 13. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. And these were their names. Of the tribe of Reuben, Shammua the son of Zachar. Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori. Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph. Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun. Of the tribe of Benjamin, Paltai the son of Raphu. Of the tribe of Zebulun, Gadiel the son of Sodai. Of the tribe of Joseph, namely of the tribe of Manasseh, Gadai the son of Susai. Of the tribe of Dan, Amiel the son of Gemalli. Of the tribe of Asher, Sether the son of Michael. Of the tribe of Naphtali, Nabai the son of Vophsi. Of the tribe of Gad, Geuel the son of Machai. These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun, Jehoshua. And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain, and see the land what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad.
and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath. And they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. And they bare it between two upon a staff. And they brought of the pomegranates and of the figs. The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Chapter 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, How long will this people provoke me, and how long will it be ere they believe me, for all the signs which I have shewed among them? I will smite them with a pestilence, and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. And Moses said unto the Lord, Then the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up this people in thy might from among them. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that thou, Lord, art among this people, that thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them by daytime in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night. Now if thou shalt kill all this people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying, Because the Lord was not able to bring this people into the land which he sware unto them, therefore he hath slain them in the wilderness. And now, I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Pardon, I beseech thee, the iniquity of this people, according unto the greatness of thy mercy,
and as thou hast forgiven this people from Egypt even until now. And the Lord said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, because all those men which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now this 10 times, and have not hearkened to my voice, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley. Tomorrow turn you, and get you into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, As truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me, doubtless ye shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun. But your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. But as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness. And your children shall wander in the wilderness 40 years, and bear your whoredoms, until your carcasses be wasted in the wilderness. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities even 40 years. And ye shall know my breach of promise. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness they shall be consumed, and there they shall die. And the men which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, even those men that did bring up the evil report upon the land, died by the plague before the Lord. But Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, lived still. And Moses told these sayings unto all the children of Israel, and the people mourned greatly. And they rose up early in the morning, and gat them up into the top of the mountain, saying, Lo, we be here, and will go up unto the place which the Lord hath promised, for we have sinned. And Moses said, Wherefore now do ye transgress the commandment of the Lord? But it shall not prosper. Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smitten before your enemies. For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall by the sword, because ye are turned away from the Lord, therefore the Lord will not be with you. But they presumed to go up unto the hilltop. Nevertheless the ark of the covenant of the Lord and Moses departed not out of the camp. Then the Amalekites came down, and the Canaanites which dwelt in that hill, and smote them, and discomfited them, even unto Hormah. സംഖ്യ 15 കർത്താവിനുള്ള കാഴ്ചകൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് അധിവസിക്കാൻ ഞാൻ തരുന്ന ദേശത്ത് സ്വാദിഷ്ടമായ കാഴ്ചയോ നിർദ്ദിഷ്ടമായ തിരുനാളുകളിൽ ആത്മീയരോ ആയി കർത്താവിന് മുന്നിൽ പരിമളം നടത്തുന്നത് കന്നുകാലികളിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ ദഹനബലിയോ മറ്റു ബലികളൊന്നും നടത്തിയിരുമ്പോൾ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ 4 എണ്ണയും ചേർത്ത് 10 നേരിയ മാവിൽ ധാന്യബലിയായി കൊണ്ടുവരും. ദഹനബലിയോടൊപ്പം മറ്റു ബലികളോടൊപ്പം അർപ്പിക്കേണ്ട ബലിക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടി ഒന്നിനെ 4 ഹിൽവീഞ്ഞു വീതം തയ്യാറാക്കണം. മുട്ടാടാണെങ്കിൽ 10 2 നേരിയ നേരിയ മാവിൽ 1 ഹിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് ധാന്യബലിയും തയ്യാറാക്കണം. പാനീയബലിക്ക് 1 ഹിൽവീഞ്ഞും സൗരഭ്യമായി കർത്താവിന് അർപ്പിക്കണം. കർത്താവിന് നേർച്ചയോ സമാധാന ബലിയോ സമർപ്പിക്കാനായി ഒരു കാളയെ ദഹനബലിയോ മറ്റു ബലിയോ ആയി ഒരുക്കുമ്പോൾ 1/2 ഹിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് 10 3 നേരിയ മാവ് ധാന്യബലിയായി അർപ്പിക്കണം. ധാന്യബലിയോടൊപ്പം കർത്താവിന് മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്നതിനായി 1/2 ഹിൽ വീഞ്ഞ് പാനീയബലിയായും കാളക്കുട്ടി, മുട്ടാട്, ആട്ടിൻകുട്ടി, കോലാട്ടിൻകുട്ടി ഇവയിലേതായാലും ഇപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം. അർപ്പിക്കുന്ന ബലിമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സ്വദേശികൾ കർത്താവിന് സുഗന്ധവാഹിയായി ദഹനബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണം.
തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പരദേശിയോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരുവനോ കർത്താവിന് സുഗന്ധവാഹിയായി ദഹനബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവനും ചെയ്യണം. സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന പരദേശിക്കും എക്കാലത്തും ഒരേ നിയമമായിരിക്കും. നിങ്ങളും പരദേശികളും കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുപോലെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന പരദേശികൾക്കും ഒരേ നിയമവും ചട്ടവും ആയിരിക്കണം. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് കാഴ്ചയർപ്പിക്കണം. ആദ്യം കുഴയ്ക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കി കർത്താവിന് കാഴ്ചയർപ്പിക്കണം. മെതികളത്തിൽ നിന്നുള്ള സമർപ്പണം പോലെ അത് നീരാജനം സംഖ്യ 16. മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ. ലേവിയുടെ മകനായ കോഹാത്തിന്റെ മകൻ ഇസഹാറിന്റെ മകനായ കോറഹും രൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ ഏലിയാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ദാത്താൻ, അബിറാം എന്നിവരും പെലേത്തിന്റെ മകൻ ഓനും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും പ്രസിദ്ധരുമായ 230 പേരും മോശയെ എതിർത്തു. അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിര് വിട്ടുപോകുന്നു. സമൂഹം ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാണ്. കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന് മീതെ നേതാക്കന്മാരായി ചമയുന്നു? ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ കമിഴ്ന്നു വീണു. അവൻ കോറഹിനോടും അനുചരന്മാരോടും പറഞ്ഞു, തനിക്കുള്ളവനാരെന്നും വിശുദ്ധനാരെന്നും നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും. തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അടുത്തു വരാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കും. നാളെ കോറഹും അനുചരന്മാരും
കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിലെ തീയിൽ കുന്തിരിക്കമെടുത്ത് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായി ഇരിക്കും വിശുദ്ധൻ. ലേവി പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വളരെ കടന്നുപോയി. മോശ കോറഹിനോട് പറഞ്ഞു, ലേവ്യരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ? അവിടുന്ന് നിന്നെയും നിന്നോടൊപ്പം ലേവിപുത്രന്മാരായ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? നിങ്ങൾ പൗരോഹിത്യം കൂടി കാക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവിനെതിരെയാണ് നീയും അനുചരന്മാരും സംഘം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അഹ്റോനെതിരെ പിറുപിറുക്കാൻ അവൻ ആരാണ്? അനന്തരം ഏലാബിന്റെ മക്കളായ ദാത്താനെയും അബിറാമിനെയും വിളിക്കാൻ മോശ ആളയച്ചു. എന്നാൽ വരില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലേണ്ടതിന് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് മതിയായില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ അധിപതിയാകാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, നീ ഞങ്ങളെ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് എത്തിച്ചില്ല. നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തി തന്നതുമില്ല. ഇവരെ അന്തരാക്കാമെന്നാണ് ഭാവം. ഞങ്ങൾ വരികയില്ല. മത്സരികൾക്ക് ശിക്ഷ. മോശ കുപിതനായി. അവൻ കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, അവരുടെ കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിക്കരുത്. ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കഴുതിയെ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. അവരിലാരും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുമില്ല. മോശ കോറഹിനോട് പറഞ്ഞു, നീയും നിന്റെ അനുയായികളും നാളെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാകണം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഹ്വാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ധൂപകലശത്തിൽ കുന്തിരിക്കമിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആകെ 250 ധൂപകലശങ്ങൾ നീയും ആഹ്വാനം സ്വന്തം ധൂപകലശവുമായി വരണം. ഓരോരുത്തരും തന്റെ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ തീ കുന്തിരിക്കമിട്ട് മോശയോടും അഹ്റോനോടും ഒപ്പം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. കോറഹ് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സമാഗമകൂടാര വാതിൽക്കൽ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ കാണപ്പെട്ടു. കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഞാനിവരെ ഇപ്പോൾ സംഹരിക്കും. ഇവരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊള്ളുവൻ. അവർ താണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സകലജനത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവമേ, ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിന് അങ്ങ് സമൂഹം മുഴുവനോടും കോപിക്കുന്നു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, കോറഹ്, ദാത്താൻ, അബിറാം എന്നിവരുടെ വീടുകളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോക ജനത്തോട് പറയുക. അപ്പോൾ മോശ ദാത്താനെയും അബിറാമിനെയും അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു. മോശ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ പാപകുറ്റത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് യദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഒന്നുമായി നോക്കൂ. അവരുടെ വസ്തുക്കളെ പോലും സ്പർശിക്കരുത്. കോറഹ്, ദാത്താൻ, അബിറാം എന്നിവരുടെ കൂടാരങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ദാത്താനും അബിറാമും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ പുറത്തു വന്നു തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. മോശ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചതെന്നും അവയൊന്നും ഞാൻ സ്വമേധയാ ചെയ്തതല്ലെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളറിയും. എല്ലാ മനുഷ്യരെ മരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവർ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിധി തന്നെയാണ് ഇവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ഭൂമി വാപിളർന്ന് അവരെയും അവർക്കുള്ളവയെയും വിഴുങ്ങുകയും ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. മോശ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് താഴെ നിലം പിളർന്നു. ഭൂമി വാപിളർന്ന് കോറഹിനെയും അനുചരന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വസ്തുക്കളുടെയും കൂടി വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അവരും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ജീവനോടെ പാതാളത്തിൽ പതിച്ചു. ഭൂമി അവരെ മൂടി. അവന് ജനമതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി. അവരെ നിലവിളി കേട്ട് ചുറ്റും നിന്ന ഇസ്രായേലർ ഭൂമി നമ്മെ കൂടി വിഴുങ്ങിക്കളയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയകന്നു. കർത്താവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ധൂപാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന 250 പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ധൂപകലശങ്ങൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ പുത്രൻ എലയാസറിനോട് പറയുക, അഗ്നി എറിയുന്ന ധൂപകലശങ്ങൾ എടുത്ത് അവയിലെ തീ ദൂരെ കളയുക. എന്തെന്നാൽ ആ കലശങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ്. ഇവർ പാപം ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ ധൂപകലശങ്ങൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ വിശുദ്ധമാണ്. അവ അടിച്ചുപരത്തി ബലിപീഠത്തിൽ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരടയാളമായിരിക്കും. അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു പോയവർ അർപ്പിച്ച ധൂപകലശങ്ങളെടുത്ത് പുരോഹിതനായ എലയാസർ അതുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിന് ആവരണമുണ്ടാക്കി. മോശ വഴി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അഹ്റോന്റെ പിൻഗാമിയും പുരോഹിതനമല്ലാത്തവൻ കോറഹിനെയും അനുയായികളെയും പോലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ധൂപാർച്ചന ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മോശയും അഹ്റോനുമെതിരെയായി പിറുപിറുത്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ജനത്തെ കൊന്നു. സമൂഹം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരായി അണിനിരന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. നായകം അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മോശയും അഹ്റോനും
സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഈ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക, നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ മോശയും അഹ്റോനും കമിഴ്ന്നു വീണു. മോശ അഹ്റോനോട് പറഞ്ഞു, ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയെടുത്ത് ധൂപകലശത്തിലിടുക. പരിമളദ്രവ്യം ചേർത്ത് ഉടനെ സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുക. കാരണം കർത്താവിന്റെ കോപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാമാരി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹ്റോൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് ജനത്തിന് നടുവിലേക്ക് ഓടി. ജനത്തെ മഹാമാരി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ധൂപാർച്ചന നടത്തി, ജനത്തിനു വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്തു. അവൻ മരിച്ചു വീണവരുടെയും ജീവനോടിരിക്കുന്നവരുടെയും നടുവിൽ നിന്നു. മഹാമാരി നിലച്ചു. കോറഹിന്റെ ധിക്കാരം കൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് പുറമെ 14,700 പേർ മഹാമാരിയിൽ മരണമടഞ്ഞു. മഹാമാരി അവസാനിച്ചപ്പോൾ അഹ്റോൻ സമാഗമ കൂടാരവാതിൽക്കൽ മോശയുടെ സമീപം തിരിച്ചെത്തി. സംഖ്യ 17-ാം അധ്യായം. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഗോത്രത്തിന് 1 വീതം എല്ലാ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് 12 വടി വാങ്ങി ഓരോന്നിലും പേരെഴുതുക. ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ വടിയിൽ അഹ്റോന്റെ പേരെഴുതുക. കാരണം ഓരോ ഗോത്രത്തലവനും ഓരോ വടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുന്ന സാക്ഷി പേടകത്തിന് മുൻപിൽ നീ അവ വയ്ക്കണം. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിർക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിറുപിറുപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാ ഗോത്രത്തലവന്മാരും ഗോത്രത്തിന് 1 വടി എന്ന കണക്കിൽ 12 വടി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അഹ്റോന്റെ വടി മറ്റു വടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷി കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ മോശ വടികൾ വെച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം മോശ സാക്ഷി കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ലേവി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹ്റോന്റെ വടി മുള പൊട്ടി പൂത്തു തളിർത്തു ബദാം പഴങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നു. മോശ വടികൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വടി നോക്കിയെടുത്തു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, അവരുടെ പിറുപിറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കലഹക്കാർക്ക് ഒരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഹ്റോന്റെ വടി സാക്ഷി പേടകത്തിന് മുൻപിൽ വയ്ക്കുക. മോശ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഏവനും മരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നശിക്കണമോ? സംഖ്യ 18. പുരോഹിതരും ലേവ്യരും. കർത്താവ് അഹ്റോനോട് അരുളി ചെയ്തു, നീയും പുത്രന്മാരും നിന്റെ പിതൃഭവനം മുഴുവനും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ നീയും പുത്രന്മാരും ഏറ്റെടുക്കണം. നീയും പുത്രന്മാരും സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിന്റെ പിതൃഗോചരായ ലേവ്യ സഹോദരന്മാരെയും കൊണ്ടുവരിക. അവർ നിങ്ങളെ പരിചരിക്കുകയും കൂടാരത്തിലെ പരിചാര വൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രങ്ങളെയോ ബലിപീഠത്തെയോ അവർ സമീപിക്കരുത്. സമീപിച്ചാൽ അവരും നിങ്ങളും മരിക്കും. അവർ നിങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ സകല ജോലികളും ചെയ്യണം. മറ്റാരും നിങ്ങളെ സമീപിക്കരുത്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മേൽ ഇനി ഒരിക്കലും ക്രോധം പതിക്കാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെയും ബലിപീഠത്തിൻ്റെയും ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കണം. നിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ലേവ്യരെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. സമാഗമ കൂടാരത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് കർത്താവിനുള്ള ദാനമായി അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ബലിപീഠവും തിരിശിലയ്ക്കും പിന്നിലുള്ളവയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നീയും പുത്രന്മാരും അനുഷ്ഠിക്കണം. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം. പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദാനമാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും അതിന് തുനിഞ്ഞാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. പുരോഹിതന്മാരുടെ വിഹിതം. കർത്താവ് അഹ്റോനോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ നിനക്കും നിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും എന്നേക്കുമുള്ള ഓഹരിയായിരിക്കും. ബലിപീഠത്തിൽ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അവർ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ, ധാന്യബലികൾ, പാപപരിഹാര ബലികൾ, പ്രായശ്ചിത്ത ബലികൾ എന്നിവയും നിന്റെ ഓഹരിയായിരിക്കും. ഇവ നീയും പുത്രന്മാരും അതിവിശുദ്ധമായി കരുതണം. വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് ഭക്ഷിക്കണം. പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം. അത് വിശുദ്ധമാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനം നൽകുന്ന സകല നേർച്ച കാഴ്ചകളും അവരുടെ നിരാഞ്ജനങ്ങളും നിന്റേതായിരിക്കും. ഇവ നിനക്കും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം. ഇസ്രായേലർ ആദ്യഫലമായി കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ എണ്ണയും വീനും ധാന്യവും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു.
അവർ കർത്താവിന് കൊണ്ടുവരുന്ന തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ആദ്യ പാകമാകുന്ന ഫലങ്ങൾ നിനക്കുള്ളതായിരിക്കും. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം. ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും. അവ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന കടിഞ്ഞൂലുകൾ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും ആകട്ടെ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെയും അശുദ്ധ മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലുകളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. 1 മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് അവയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള തുക 1 ഷെക്കേലിന് 20 ഗേര എന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കനുസരിച്ച് 5 ഷെക്കേൽ വെള്ളിയായിരിക്കും. എന്നാൽ പശു, ചെമ്മരിയാട്, കോലാട് എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ല. അവ വിശുദ്ധമാണ്. അവയുടെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന്മേൽ തളിക്കുകയും കൊഴുപ്പ് കർത്താവിന് സുഗന്ധവാഹിയായ ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കുകയും വേണം. നിരാഞ്ജനം ചെയ്ത നെഞ്ചും വലത്തെ കാൽക്കുറുക്കും പോലെ അവയുടെ മാംസവും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന് നിരാഞ്ജനമായി സമർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിനക്കും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ നൽകുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിനക്ക് സന്തതികൾക്കും ഇത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന അലംഘനീയമായ ഉടമ്പടിയായിരിക്കും. കർത്താവ് അഹരോനോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ നിനക്ക് ഭൂമി അവകാശമായി ലഭിക്കുകയില്ല. അവരെപ്പോലെ നിനക്ക് ഓഹരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഞാനാണ് നിന്റെ അവകാശം ഓഹരിയും. ലേവ്യരുടെ വിഹിതം. സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ലേവ്യർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദശാംശമായിരിക്കും പ്രതിഫലം. പാപം ചെയ്തു മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം മേലിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കരുത്. ലേവ്യർ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കണം. തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ വഹിക്കണം. ഇത് എല്ലാ തലമുറകൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇസ്രായേൽ അവർക്ക് അവകാശമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിനെ നിരാഞ്ജനമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ദശാംശം ലേവ്യർക്ക് അവകാശമായി ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ലേവ്യരെ അറിയിക്കുക, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദശാംശം കർത്താവിന് നിരഞ്ജനമായി സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ച മെതിക്കളത്തുനിന്ന് ധാന്യം പോലെയും നിറഞ്ഞ ചക്കിൽ നിന്നുള്ള വീഞ്ഞ് പോലെയും പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ദശാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് നിരാഞ്ജനം അർപ്പിക്കണം. കർത്താവിനുള്ള ഈ കാഴ്ച പുരോഹിതനായ അഹ്റോന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും വിശുദ്ധവും ആയതിനു കർത്താവിന് നിരാഞ്ജനം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ആകയാൽ നീ അവരോട് പറയുക, ഉത്തമ ഭാഗം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ധാന്യവും മുന്തിരിയും പോലെ ലേവ്യർക്കുള്ളതാണ്. സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാകിയാൽ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അത് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം നിരാഞ്ജനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതു നിമിത്തം നിങ്ങൾ കുറ്റമുണ്ടാകുകയില്ല. ഇസ്രായേൽ അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയുമില്ല. സംഖ്യ 19 ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങ്. കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന വിധി ഇതാണ്. ഊനമില്ലാത്തതും മുമ്പ് വയ്ക്കാത്തതുമായ ഒരു ചെവന്ന പശുക്കിടാവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്രായേലിൽ പറയുക. അതിനെ പുരോഹിതനായ എലയാസറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം. പുരോഹിതനായ എലയാസർ അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വേർമുക്കി സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് 7 പ്രാവശ്യം തളിക്കണം. പശുക്കുട്ടിയെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം. തുകലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കണം. ദേവദാരുവും ഹിസോപ്പ് ചെവന്ന നൂലവയെടുത്ത് പശുക്കിടാവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ ഇടണം. പിന്നീട് അവൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വെട്ടി കുളിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് വരണം. സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും. പശുക്കിടാവിനെ ദഹിപ്പിച്ചവനും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കുളിക്കണം. സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും. ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പശുക്കിടാവിൻ്റെ ചാരം ശേഖരിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്ത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കണം. അത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് പാപമോചനത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ ജലം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷിക്കണം. പശുക്കിടാവിനെ ചാരം ശേഖരിച്ചവൻ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കുളിക്കണം. സന്ധ്യ വരെ അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കും. ഇസ്രായേലർക്കും അവർക്കിടയിൽ പാർക്കുന്ന പരദേശികൾക്കും ശാശ്വത നിയമമാണിത്. മൃതശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ 7 ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും. മൂന്നാം ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധനാകും. 3-ാം ദിവസവും 7-ാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകില്ല. ശവശരീരം സ്പർശിച്ചിട്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണം. ശുദ്ധീകരണ ജലം തൻ്റെ മേൽ തളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധനാണ്. അവനൊരു ശുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നിയമം ഇതാണ്. കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരും കൂടാരത്തിലുള്ളവരും 7 ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും. തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധമാകും. വാളിനിരയായവനോ ശവശരീരത്തെയോ മനുഷ്യാസ്ഥിയെയോ ശവക്കുഴയെയോ വെളിയിൽ വെച്ച് സ്പർശിക്കുന്നവൻ 7 ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും.
അശുദ്ധനായവനക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയിൽ നിന്ന് ചാരമെടുത്ത് കലർത്തണം. പിന്നീട് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഹിസോപ്പെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടാരം, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അസ്ഥിയോ കൊല്ലപ്പെട്ടവനെയോ ശവശരീരത്തെയോ ശവക്കുഴിയെയോ സ്പർശിച്ചവൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മേലും തളിക്കണം. ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായവന്റെ മേൽ പ്രകാരം 3 ദിവസവും 7 ദിവസവും തളിക്കണം. 7-ാം ദിവസം അവൻ വസ്ത്രമലക്കി കുളിച്ച് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അന്ന് സായാഹ്നം മുതൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കും. അശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധി നേടാത്ത വ്യക്തിയെ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ജലം അശുദ്ധമാക്കിയതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളണം. ശുദ്ധീകരണ ജലം തെളിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധനാണ്. ഇത് ശാശ്വത നിയമമാണ്. ശുദ്ധീകരണ ജലം തെളിക്കുന്നവൻ തന്റെ വസ്ത്രം കഴുകണം. ആ ജലം തൊടുന്നവൻ സായാഹ്നം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും. അശുദ്ധൻ സ്പർശിക്കുന്നതും അശുദ്ധമായി തീരും. അശുദ്ധമായി തീരുന്നതിനെ സ്പർശിക്കുന്നവനും സായാഹ്നം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കും. സംഖ്യ 20. പാറയിൽ നിന്ന് ജലം. ഇസ്രായേൽ ജനം 1-ാം മാസത്തിൽ സിൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി. അവർ കാദേശിൽ താമസിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് മിരിയാം മരിച്ചു. അവളെ അവിടെ സംസ്കരിച്ചു. അവിടെ ജനത്തിന് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല. അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ജനം മോശയോട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ഞങ്ങളും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു? ഈ ദുഷിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്തിന്? ഇത് ധാന്യമോ അത്തിപ്പഴമോ മുന്തിരിയോ മാതളപ്പഴമോ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല. കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലുമില്ല. അപ്പോൾ മോശയും അഹ്റോനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരവാതിക്കൽ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണു. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, നിന്റെ വടി കയ്യിലെടുക്കുക. നീയും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോനും കൂടി സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാറയോട് ആജ്ഞാപിക്കുക. പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചു ജനത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മോശ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വടിയെടുത്തു. മോശയും അഹ്റോനും കൂടി പാറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി. മോശ പറഞ്ഞു, ധിക്കാരികളെ കേൾക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പാറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കണമോ? മോശ കൈ ഉയർത്തി പാറയിൽ 2 പ്രാവശ്യം വടികൊണ്ടടിച്ചു. ധാരാളം ജലം പ്രവഹിച്ചു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് മെരിബിയായിലെ ജലം. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ കർത്താവിനോട് മത്സരിക്കുകയും അവിടുന്ന് തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. ഏദോം തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. മോശ കാദേശിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാരയച്ച് ഏദോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരനായ ഇസ്രായേൽ അറിയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകളെല്ലാം നീ അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയതും ദീർഘകാലം അവിടെ ജീവിച്ചതും ഈജിപ്തുകാർ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞങ്ങളോട് ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം നിനക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രവിച്ചു. തൻ്റെ ദൂതനയച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കാദേശ് നഗരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. വയലുകളിലോ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ രാജാർത്തി കടക്കുന്നതുവരെ ഇടവനം തിരിയാതെ രാജപാതയിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം. ഏദോം രാജാവ് എതിർത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുത്. കടന്നാൽ വാളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിടും. ഇസ്രായേൽക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പെരുവഴിയിലൂടെ പോയിക്കൊള്ളാം. ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അതിന് വില തന്നുകൊള്ളാം. കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, നീ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ശക്തമായ സൈന്യമായി ഏദോം ഇസ്രായേലിനെതിരെ പുറപ്പെട്ടു. തൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഏദോം തടഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി. അഹ്റോന്റെ മരണം. ഇസ്രായേൽ കാദേശിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹോർമയിലെത്തി. ഏദോം രാജാതിർത്തിയിലുള്ള ഹോർമയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, അഹ്റോൻ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും. മെരീബ ജലാശയത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ദേശത്ത് അവൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അഹ്റോനെയും പുത്രൻ ഏലിയാസറിൻ്റെയും ഹോർമലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. അഹ്റോന്റെ വസ്ത്രം ഊരി മകനായ ഏലിയാസിനെ ധരിപ്പിക്കുക. അഹ്റോൻ അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ ചെയ്തു. സമൂഹം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കെ അവർ ഹോർമലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി.
മോശ അഹ്റോന്റെ വസ്ത്രം ഊരി അവന്റെ മകനായ ഏലിയാസിനെ ധരിപ്പിച്ചു. മലമുകളിൽ വെച്ച് അഹ്റോൻ മരിച്ചു. മോശയും ഏലിയാസറും മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. അഹ്റോൻ മരിച്ചുപോയി എന്നറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവൻ അവനെ ഓർത്ത് 30 ദിവസം ദുഃഖം ആചരിച്ചു. 21-ാം അധ്യായം. പിച്ചള സർപ്പം. ഇസ്രായേൽ അത്താറിം വഴി വരുന്നെന്ന് നഗബിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാനാന്യനായ ആരാദിലെ രാജാവ് കേട്ടു. അവൻ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു കുറെ പേരെ തടവുകാരാക്കി. ഇസ്രായേൽ കർത്താവിനോട് ശപഥം ചെയ്തു, അങ്ങ് ഈ ജനത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കും. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞത് ശ്രവിച്ച് കാനാന്യരെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവർ കാനാന്യരെയും അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിന് ഹോർമ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. ഏദോം ചുറ്റിപ്പോകാൻ ഹോർമലയിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിലേക്കുള്ള വഴിയെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. യാത്രാമധ്യേ ജനം അക്ഷമരായി. ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കുമെതിരായി അവർ സംസാരിച്ചു. ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്തിനെ? ഇവിടെ അപ്പമോ വെള്ളമോ ഇല്ല. വിലകെട്ട ഈ അപ്പം തിന്ന് ജനങ്ങൾ മടുത്തു. അപ്പോൾ കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു. അവയുടെ ദംശനമേറ്റ് ഇസ്രായേലിൽ വളരെ പേർ മരിച്ചു. ജനം മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കും കർത്താവിനുമെതിരായി സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു. ഈ സർപ്പങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മോശ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, ഒരു പിച്ചള സർപ്പമുണ്ടാക്കി വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തുക. ദംശനമേൽക്കുന്നവർ അതിനെ നോക്കിയാൽ മരിക്കുകയില്ല. മോശ പിച്ചള കൊണ്ട് ഒരു സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തി. ദംശനമേറ്റവർ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കി അവർ ജീവിച്ചു. മോവാബ് താഴ്വരയിലേക്ക്. അനന്തരം ഇസ്രായേൽ ജനം യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഓബോത്തിൽ ചെന്ന് പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മോവാബിനെതിരെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇയെ അബറീമിൽ കിഴക്കു ദിക്കിന് അഭിമുഖം പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സേരത്ത് താഴ്വരയിൽ പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവർ നോൺ നദിയുടെ മറുകരയിൽ പാളയമടിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ അമോന്യരുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അർണോൺ അമോര്യരുടെയും മോവാബ്യരുടെയും മധ്യയുള്ള അതിരാണ്. അതിനാൽ കർത്താവിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സൂഫായിലെ വാഹബ് വരെ ഞങ്ങൾ മുന്നേറി അർണോൺ താഴ്വരയിലൂടെ ആറിന്റെ ആസ്ഥാനം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന താഴ്വരയുടെ ചരിവുകളിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് അവർ മോറിവിയിലേക്ക് പോയി. ജനത്തെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക, ഞാൻ അവർക്ക് ജലം നൽകും എന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞത് ഈ കിണറിനെ പറ്റിയാണ്. ഇസ്രായേൽ അവിടെ വെച്ച് ഈ ഗാനം പാടി, കിണറെ നിറഞ്ഞു കവിയുക, അതിനെ കീർത്തിച്ചു പാടുവിൻ. പ്രഭുക്കന്മാർ കുഴിച്ച കിണർ, ചെങ്കോലും ദണ്ടുകളും കൊണ്ട് ജനനേതാക്കൾ കുത്തിയ കിണർ. അവർ ബേറിൽ നിന്ന് മത്താനയിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു. മത്താനായിൽ നിന്ന് നഹലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബാമോത്തിലേക്കും ബാമോത്തിൽ നിന്ന് മരുഭൂമിക്കെതിരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിസ്ക ഗിരിശൃംഗത്തിന് താഴെയുള്ള മോവാബ് ദേശത്തെ താഴ്വരയിലേക്കും പോയി. സീഹോനും ഓഗും. അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ അമോര്യ രാജാവായ സീഹോന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിലൂടെ കടക്കാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വയലുകളോ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലോ കടക്കുകയില്ല, കിണറുകളിലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അതിർത്തി കടക്കുവോളം ഞങ്ങൾ രാജപാതയിലൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു കൊള്ളാം. എന്നാൽ തന്റെ ദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ സീഹോൻ ഇസ്രായേലിനെ അനുവദിച്ചില്ല. അവൻ തന്റെ ജനത്തെയെല്ലാം കൂട്ടി ഇസ്രായേലിനെതിരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. യാഹാസിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ അവനെ വാളിനിരയാക്കി. അർണോൺ മുതൽ യാബോക്ക് വരെ അമോന്യരുടെ അതിർത്തി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അവന്റെ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തി. യാസേർ ആയിരുന്നു അമോന്യരുടെ അതിർത്തി. ഇസ്രായേൽ ഈ പട്ടണങ്ങളെയെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. ഹെഷ്ബോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമോന്യരുടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അവർ വാസമുറപ്പിച്ചു. ഹെഷ്ബോൺ അമോര്യ രാജാവായ സീഹോന്റെ നഗരമായിരുന്നു. അവൻ മോവാബിലെ മുൻ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത്
അർണോൻ വരെയുള്ള അവന്റെ ദേശമത്രയും പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗായകർ പാടുന്നത്: ഹെഷ്ബോണിലേക്ക് വരുവിൻ, അത് പുതുക്കിപ്പണിയുവിൻ, സീഹോന്റെ നഗരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഹെഷ്ബോണിൽ നിന്ന് അഗ്നി പ്രവഹിച്ചു, സീഹോൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലകൾ മോവാബിലെ ആർ പട്ടണത്തെ വിഴുങ്ങി. അർണോൻ ഗിരികളെ അത് വലയം ചെയ്തു. മോവാബെ, നിനക്കു ദുരിതം. കെമോഷ് നിവാസികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നാശം. അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ അഭയാർത്ഥികളും പുത്രിമാരെ വിപ്രവാസികളും ആക്കി. അമോന്യരായ സീഹോൻ രാജാവിന് നൽകി. നമ്മൾ ഹെഷ്ബോണിന്റെ സന്തതികളെ ദീബോൺ വരെ സംഹരിച്ചു. മെദേബ് വരെ അഗ്നി കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ അമോന്യരുടെ ദേശത്ത് താമസമാക്കി. രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്താനായി മോശ ആളുകളെ യാസേറിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമോന്യരെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇസ്രായേൽക്കാർ ബാഷാനിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗ് തന്റെ സകല ജനത്തെയും കൂട്ടി വന്ന് എദ്രോയിൽ വെച്ച് അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു: അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, അവനെയും അവന്റെ ജനത്തെയും ദേശത്തെയും നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ടുതന്നിരിക്കുന്നു. ഹെഷ്ബോണിൽ വസിച്ചിരുന്ന അമോര്യ രാജാവായ സീഹോനോട് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനോടും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഓഗിനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും സകല ജനത്തെയും ഒന്നൊഴിയാതെ കൊന്നൊടുക്കി. അവന്റെ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 22-ാം അധ്യായം. ബാലാക്കും ബാലാമും. ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്ന് മോവാബ് സമതലത്തിൽ ജോർദാനക്കരെ ജെറീക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് പാളയമടിച്ചു. ഇസ്രായേൽ അമാര്യരോട് ചെയ്തതെല്ലാം സിപ്പോറിന്റെ മകൻ ബാലാക്ക് കണ്ടു. സംഖ്യാബലത്തിൽ മികച്ചു നിന്ന ഇസ്രായേലിനെ മോവാബ് ഭയപ്പെട്ടു. അവരെ പ്രതി അവൻ ഭയചകിതനായി. മോവാബ് മിദിയാനിലെ പ്രമാണികളോട് പറഞ്ഞു: കാള വയലിലെ പുല്ല് തിന്നുന്നത് പോലെ ഈ നാടോടികൾ നമ്മെ വിഴുങ്ങിക്കളയും. സിപ്പോറിന്റെ മകൻ ബാലാക്കായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മോവാബ്യരുടെ രാജാവ്. അവൻ അമാവിന്റെ ദേശത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് തീരത്തുള്ള പെത്തോറിലേക്ക് ദൂതനെ അയച്ച് ബയോറിന്റെ മകൻ ബാലാമിനോട് പറഞ്ഞു: ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത വന്ന് ഭൂമുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അവർ എനിക്കെതിരായി പാളയമടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ നീ വന്ന് എനിക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ജനത്തെ ശപിക്കുക. എങ്കിൽ അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് തോൽപ്പിച്ചോടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചേക്കും. നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, നീ ശപിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. മൊവാബിലെയും മിദിയാനിയിലെയും പ്രമാണികൾ പ്രശ്നദക്ഷിണയുമായി യാത്ര തിരിച്ചു. അവർ ബാലാക്കിന്റെ സന്ദേശം ബാലാമിനെ അറിയിച്ചു. ബാലാം അവരോട് പറഞ്ഞു: ഈ രാത്രി ഇവിടെ താമസിക്കുക. കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം. അങ്ങനെ മൊവാബിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ബാലാമിനോട് കൂടെ താമസിച്ചു. ദൈവം ബാലാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു: നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മനുഷ്യർ ആരാണ്? ബാലാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു: മൊവാബ് രാജാവായ സിപ്പോറിന്റെ മകൻ ബാലാക്ക് അയച്ചവരാണിവർ. അവർ പറയുന്നു: ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത വന്ന് ഭൂമുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നു. നീ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ശപിക്കുക. എങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവരെ തോൽപ്പിച്ചോടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ദൈവം ബാലാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു: നീ അവരോട് കൂടെ പോകരുത്, ആ ജനത്തെ ശപിക്കുകയുമരുത്, എന്തെന്നാൽ അവർ അനുഗ്രഹീതരാണ്. ബാലാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാലാക്കിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വരുന്നത് കർത്താവ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മൊവാബ് പ്രഭുക്കന്മാർ തിരിച്ചു ചെന്ന് കൂടെ പോരുവാൻ ബാലാം വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് ബാലാക്കിനെ അറിയിച്ചു. ബാലാക്ക് വീണ്ടും അവരെക്കാൾ ബഹുമാന്യരായ കൂടുതൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ അയച്ചു. അവർ ബാലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു: സിപ്പോറിന്റെ മകൻ ബാലാക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ അടുക്കൽ വരാതിരിക്കരുത്. ഞാൻ നിനക്ക് ബഹുമതികൾ നൽകാം. നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ജനത്തെ ശപിക്കുക. ബാലാക്കിന്റെ സേവകരോട് ബാലാം പറഞ്ഞു: ബാലാക്ക് തന്റെ വീട് നിറയെ വെള്ളിയും സ്വർണവും എനിക്ക് തന്നാലും എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ചെയ്യുക എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. ഈ രാത്രി കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുവിൻ. കർത്താവ് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്ന് അറിയട്ടെ. രാത്രിയിൽ ദൈവം ബാലാമിനോട് പറഞ്ഞു: ആ മനുഷ്യർ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവരോടൊപ്പം പോകുക.
എന്നാൽ ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ബാലാമിന്റെ കഴുത. ബാലാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിട്ട് മൊവാബിലെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു. അവൻ പോയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വഴിയിൽ അവനെതിരെ നിന്നു. കഴുതപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബാലാമിന്റെ കൂടെ 2 ഭൃത്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഊരിയ വാളുമായി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് കഴുത വയലിലേക്ക് ചാടി. വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ബാലാം അതിനെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഇരുവശവും മതിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ നിന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ കണ്ട് കഴുത മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒതുങ്ങി. ബാലാമിന്റെ കാൽ മതിലിൽ ഉരഞ്ഞു. അവൻ കഴുതയെ വീണ്ടും അടിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ മുൻപോട്ട് പോയി ഇടം വലം തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നു. ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ കഴുത കിടന്നുകളഞ്ഞു. ബാലാമിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. അവൻ വടികൊണ്ട് കഴുതയെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ കർത്താവ് കഴുതയ്ക്ക് സംസാരശക്തി നൽകി. 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ അടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്നത് ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു. ബാലാം കഴുതയോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ അവഹേളിച്ചു. വാളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു. കഴുത ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് വരെ നീ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിന്റെ കഴുതയല്ലേ ഞാൻ? ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ബാലാം സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ കർത്താവ് ബാലാമിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ഊരിയ വാളേന്തി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ കണ്ട് അവൻ കമിഴ്ന്നു വീണു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ബാലാമിനോട് പറഞ്ഞു, കഴുതയെ 3 പ്രാവശ്യം അടിച്ചതെന്തിന്? നിന്റെ യാത്ര വിവേകശൂന്യമാകയാൽ നിന്നെ തടയാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ 3 പ്രാവശ്യവും കഴുത എന്നെ കണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞുപോയത്. അങ്ങനെ വഴിമാറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുകയും അതിനെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലാം കർത്താവിന്റെ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി. അങ്ങ് എനിക്കെതിരെ വഴിയിൽ നിന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാം. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ബാലാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ കൂടെ പോയിക്കൊള്ളുക. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന വചനം മാത്രമേ നീ പറയാവൂ. ബാലാക്കിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ബാലാം പോയി. ബാലാം വരുന്നു എന്ന് കേട്ട് ബാലാക്ക് അവനെ എതിരേൽക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അതിർത്തിയിലുള്ള അർണോൺ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈർമവാബ് വരെ ചെന്നു. ബാലാക്ക് ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആളയച്ചില്ലേ? എന്താണ് വരാതിരുന്നത്? നിനക്കുചിതമായ ബഹുമതി നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലെന്നോ? ബാലാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വന്നല്ലോ. എന്നാൽ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടോ? ദൈവം തോന്നിക്കുന്ന വചനമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബാലാം ബാലാക്കുമൊത്ത് കിര്യാത് ഹൂസോത്തിൽ ചെന്നു. ബാലാക്ക് കാളകളെയും ആടുകളെയും ബലി കഴിച്ച് ബാലാമിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചു. പിറ്റേന്ന് ബാലാക്ക് ബാലാമിനെ ബാമോത്ത് ബാൽ എന്ന പൂജാഗിരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റം കണ്ടു. സംഖ്യ 23-ാം അധ്യായം. ബാലാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 7 ബലിപീഠങ്ങൾ എനിക്കായി പണിയുക. 7 കാളകളെയും 7 മുട്ടാടുകളെയും കൊണ്ടുവരിക. ബാലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ചെയ്തു. അവർ ഓരോ ബലിപീഠത്തിന്മേലും ഓരോ കാളയെയും മുട്ടാടിനെയും ബലിയർപ്പിച്ചു. ബാലാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദഹനബലിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക. ഞാൻ പോകട്ടെ. കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായേക്കാം. അവിടുന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ദൈവം ബാലാമിനോട് പ്രത്യക്ഷനായി. ബാലാം അവിടത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 7 ബലിപീഠങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി. ഓരോന്നിലും ഓരോ കാളയെയും മുട്ടാടിനെയും ബലിയർപ്പിച്ചു. കർത്താവ് ബാലാമിനോട് തന്റെ സന്ദേശം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു, ബാലാക്കിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് പറയുക. ബാലാം ബാലാക്കിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പോൾ ബാലാക്കും മോവാബിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും ദഹനബലിയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ബാലാം പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു, ആരാമിൽ നിന്ന് ബാലാക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. മോവാബ് രാജാവ് പൗരസ്ത്യഗിരികളിൽ നിന്ന് എന്നെ വരുത്തി. യാക്കോബിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശപിക്കുക, ഇസ്രായേലിനെ ഭർസിക്കുക. ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശപിക്കും? കർത്താവ് ഭർസിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭർസിക്കും? പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു, മലമുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
24 അധ്യായം. ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ പ്രസാദകമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ 3 അവസരങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ ശകുനം പോകാതെ ബാലാം മരുഭൂമിയിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു. അവൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഗോത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ആവസിച്ചു. അവൻ പ്രവചിച്ചു. ബയോറിന്റെ മകൻ ബലാമിന്റെ പ്രവചനം. ദർശനം ലഭിച്ചവന്റെ പ്രവചനം. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചവൻ, സർവശക്തിയിൽ നിന്ന് ദർശനം ശ്രദ്ധിച്ചവൻ, തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധിയിൽ ലയിച്ചവൻ പ്രവചിക്കുന്നു. യാക്കോബേ, നിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം! ഇസ്രായേലെ, നിന്റെ പാളയങ്ങളും വിശാലമായ താഴ്വര പോലെയാണവ. നദീതീരത്തെ ഉദ്യാനങ്ങൾ പോലെയും കർത്താവ് നട്ട കാരക്കൽ നിര പോലെയും നീർച്ചാലുകൾ കരികെയുള്ള ദേവദാരു പോലെയും അവന്റെ ബന്നുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകും. വിത്തുകൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ജലം ലഭിക്കും. അവന്റെ രാജാവ് അഗാഗിനേക്കാൾ ഉന്നതനായിരിക്കും. അവന്റെ രാജ്യം മഹത്വമണിയും. ദൈവം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. അവന് കാട്ടുപോത്തിന്റെ കരുത്തുണ്ട്. ശത്രുജനങ്ങളെ അവൻ സംഹരിക്കും. അവരുടെ അസ്ഥികൾ അവൻ തകർക്കും. അവന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ പിളർക്കും. സിംഹത്തെപ്പോലെയും സിംഹിയെപ്പോലെയും അവൻ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവനെ ഉണർത്താൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാകും. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശാപഹസ്തർ. ബാലാമിനെതിരെ ബാലാക്കിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. അവൻ കൈ കൂട്ടിയടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശത്രുക്കളെ ശപിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ 3 പ്രാവശ്യവും നീ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ നിന്റെ ദേശത്തേക്ക് ഓടിക്കൊള്ളുക. വലിയ ബഹുമതികൾ നൽകാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് നിനക്ക് അത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലാം അവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൂതന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാലാക് തന്റെ വീട് നിറയെ പൊന്നും വെള്ളിയും തന്നാൽ പോലും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കപ്പുറം സമേതയ നന്മയോ തിന്മയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നതെന്തോ അത് ഞാൻ പറയും എന്ന്. ഇതാ, എന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേൽ നിന്റെ ജനത്തോട് എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കാം. ബലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ദർശനം ലഭിച്ചവന്റെ പ്രവചനം. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചവൻ, അത്യുന്നതന്റെ അറിവിൽ പങ്കുചേർന്നവൻ, സർവശക്തനിൽ നിന്ന് ദർശനം ലഭിച്ചവൻ, തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധിയിൽ ലയിച്ചവൻ പ്രവചിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോഴല്ല. ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത്തല്ല. യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും. അത് മോവാബിന്റെ നെറ്റിത്തടം തകർക്കും. ഷേത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏദോം അന്യാധീനമാവുകയും ശത്രുവായ സെയീറും ഇസ്രായേലോ സുധീരം മുന്നേറും. ഭരണം നടത്തുന്നവൻ യാക്കോബിൽ നിന്ന് വരും. പട്ടണത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അവൻ അമലോക്കിനെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു. അമലോക് ജനത്തിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവസാനം അവൻ പൂർണ്ണമായും നശിക്കും. അവൻ കേന്യരെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു. നിന്റെ വാസസ്ഥലം സുശക്തമാണ്, പാറയിൽ നീ കൂടുവച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നീ നശിച്ചു പോകും. അസൂർ നിന്നെ അടിമയായി കൊണ്ടുപോകും. ബലാം പ്രവചനം തുടർന്നു. ഹാ, ദൈവം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് ജീവനോടിരിക്കും? കത്തിയമർന്നു നിന്ന കപ്പലുകൾ പുറപ്പെടും. അസൂറിനെയും ഏബറിനെയും പീഡിപ്പിക്കും, എന്നാൽ അവനും നാശമടയും. ബാലാം സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി. ബാലാക് തന്റെ വഴിക്ക് പോയി. Chapter 25. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods. And the people did eat and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor. And the anger of the Lord was kindled against Israel. And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one of his men that were joined unto Baal Peor. And behold, one of the children of Israel came and brought
unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. And when Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and took a javelin in his hand. And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel, and those that died in the plague were 24,000. And the Lord spake unto Moses, saying, Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace, and he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri the son of Selu, a prince of a chief house among the Simeonites. And the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi, the daughter of Zur. He was head over a people, and of a chief house in Midian. And the Lord spake unto Moses, saying, Vex the Midianites, and smite them, for they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake. പുത്രിമാരുടെ അവകാശം 27 അധ്യായം. ജോസഫിന്റെ മകൻ മനാസെ, അവന്റെ മകൻ മാഖീർ. മാഖീർ ഗിലെയാദിന്റെയും ഗിലെയാദ് ഹേറോഫിന്റെയും പിതാക്കന്മാർ. ഹേറോഫിന്റെ മകൻ സെലോഫഹാദ്, അവന്റെ പുത്രന്മാരായ മഹല, നോവ, ഹോഗ്ല, മിൽക്ക, തീർസ എന്നിവർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവർ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മോശയുടെയും പുരോഹിതൻ ഏലിയാസറിന്റെയും ജനപ്രമാണികളുടെയും സമൂഹം മുഴുവന്റെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു. അവൻ കോഹറിയാനോടൊത്ത് കർത്താവിനെതിരായി ഒന്നിച്ചു വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം പാപനിമിത്തമാണ് അവൻ മരിച്ചത്. അവന് പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്നു. പുത്രന്മാരില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ നാമം ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിർമൂലമായി പോകുന്നതെന്തിനെ? അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകുക. മോശ അവരുടെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, സെലോഫഹാദിന്റെ പുത്രന്മാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അവരുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഓഹരി അവർക്ക് നൽകണം. അങ്ങനെ അവരുടെ പിതാവിന്റെ അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. നീ ഇസ്രായേലരോട് ഇപ്രകാരം പറയണം, ആരെങ്കിലും പുത്രനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവകാശം പുത്രിക്ക് കൊടുക്കണം. പുത്രിയുമില്ലെങ്കിൽ അവകാശം സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം. സഹോദരന്മാരുമില്ലെങ്കിൽ പിതൃ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം. പിതൃ സഹോദരന്മാരുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ അവകാശം അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന് കൊടുക്കണം. കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ ഈ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നിയമവും ചട്ടവുമായിരിക്കണം. ജോഷുവ മോശയുടെ പിൻഗാമി. അനന്തരം കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, അബാറിം മലയിൽ കയറി ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശം കാണുക. അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോനെ പോലെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും. സിൻ മരുഭൂമിയിൽ കാദേശയിലെ മെരീബ ജലാശയത്തിനടുത്ത് വെച്ച് ജനം കലഹമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ എന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാതെ നീ എന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു. മോശ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, അവിടുത്തെ നാമം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ നയിക്കാൻ സകല ജീവന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരാളെ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ നിയോഗിക്കാൻ തിരുവുള്ളമാകട്ടെ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, നൂനിന്റെ മകനും ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ജോഷിയെ വിളിച്ച് അവന്റെ മേൽ നിന്റെ കൈവയ്ക്കുക. പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മുൻപിൽ നിർത്തി അവർ കാണുകയെ നീ അവനെ നിയോഗിക്കുക. ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ അധികാരം അവന് നൽകുക. അവൻ പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കണം. ഏലിയാസർ അവനു വേണ്ടി ഊറിയും വഴി കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം അന്വേഷിച്ചറിയണം. ഇസ്രായേൽ ജനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജോഷയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വഴങ്ങണം. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ ജോഷയെ വിളിച്ച് പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മുൻപാകെ നിർത്തി. അവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. 26 അധ്യായം.
രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യ. മഹാമാരി നിലച്ചതിനു ശേഷം കർത്താവ് മോശയോടും പുരോഹിതനായ അഹറോന്റെ പുത്രൻ എലയാസറിനോടും അരുളി ചെയ്തു: ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ 20 അതിനുമേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ള സകലരുടെയും കണക്ക് ഗോത്രമായി എടുക്കുക. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ 20 അതിനുമേലും വയസ്സുള്ളവരെ ജെറീക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് ജോർദാൻ അരികെയുള്ള മോവാബ് സമതലത്തിൽ മോശയും പുരോഹിതനായ എലയാസറും കണക്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവരാണ്: ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ റൂബന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹനോക്ക്, ഫല്ലു, ഹെസ്രോൺ, കർമി എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട റൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ 43,730 ആളുകൾ. ഫല്ലുവിന്റെ പുത്രൻ ഏലിയാബ്, ഏലിയാബിന്റെ പുത്രന്മാർ നെമുവേൽ, ദാഥാൻ, അബീറാം. കോറഹും സംഘവും കർത്താവിനെതിരായി കലഹിച്ചപ്പോൾ കോറഹിനോട് ചേർന്ന് മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരായി മത്സരിച്ച സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാഥാനും അബീറാമും ഇവർ തന്നെ. ഭൂമി വാപിളർന്ന് കോറഹിനോടൊപ്പം അവരെ വിഴുങ്ങുകയും അഗ്നി 250 പേരെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സംഘം മരിച്ച് ഒരടയാളമായി തീർന്നു. എന്നിട്ടും കോറഹിന്റെ പുത്രന്മാർ മരിച്ചില്ല. ശിമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ നെമുവേൽ, യാഗീൻ, യാമീൻ, സേരഹ്, ഷാവൂൾ എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഈ കുലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശിമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ 21,200 ആളുകൾ. ഗാദ് ഗോത്രത്തിൽ സെബോൻ, ഹഗ്ഗി, ഷൂനി, ഓസ്നി, ഏരി, അരോദ്, അരേലി എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട ഗാദ് ഗോത്രത്തിൽ 40,500 ആളുകൾ. യൂദായുടെ പുത്രന്മാർ ഏരും ഓനാനും. കാനാൻ ദേശത്ത് വച്ച് മരിച്ചു. യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ ഷേലഹ്, പേരസ്, സേരഹ് എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. പേരസിന്റെ കുലത്തിൽ ഹെസ്രോൺ, ഹാമൂൽ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെടുന്ന യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ 76,500 ആളുകൾ. ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽ തോല, പുവാഹ്, യാഷൂബ്, ഷിമ്രോൻ എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽ 64,300 ആളുകൾ. സെബൂലൂൺ ഗോത്രത്തിൽ സെരേദ്, ഏലോൻ, യാഹ്ലേൽ എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട സെബൂലൂൺ ഗോത്രത്തിൽ 60,500 ആളുകൾ. ജോസഫിന്റെ പുത്രന്മാർ മനാസേയും എഫ്രായിമും. മനാസേയുടെ പുത്രൻ മാഖീർ ഗിലയാദിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. ഗിലയാദിൽ നിന്ന് യേസേർ, ഹേലേക്ക്, അസ്രിയേൽ, ഷെക്കേം, ഷെമീദ, ഹേഫർ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ഹേഫറിന്റെ മകനായ സെലോഫാദിന് പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്നു. മഹ്ല, നോവ, ഹൊഗ്ല, മെൽക്ക, തിർസ എന്നീ പുത്രിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മനാസെ ഗോത്രത്തിൽ 50,700 ആളുകൾ. എഫ്രായിം ഗോത്രത്തിൽ ഷുത്തേലാഹ്, ബേക്കർ, താഹാൻ എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഷുത്തേലാഹാമിന്റെ മകനാണ് ഏരാൻ. ഇവയുൾപ്പെട്ട എഫ്രായിം ഗോത്രത്തിൽ 30,500 ആളുകൾ. ഇവ രണ്ടും ജോസഫിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രങ്ങളാണ്. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ബേല, അഷ്ബേൽ, അഹീറാം, ഷെഫൂഹാം, ഹൂഫാം എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ബേലായുടെ കുലത്തിൽ അർദ്, നാമാൻ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ 45,700 ആളുകൾ. ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ ഷുഹാമിന്റെ കുലം. ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ 64,400 ആളുകൾ. ആശേർ ഗോത്രത്തിൽ യിമ്ന, യിഷ്വി, ബറിയ എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ബറിയായുടെ കുലത്തിൽ ഹേബർ, മൽക്കിയേൽ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ആശേറിന് സേറ എന്നൊരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശേർ ഗോത്രത്തിൽ 53,400 ആളുകൾ. നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ യഹ്സേൽ, ഗുനിയേസർ, ഷില്ലേം എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ. ഇവയുൾപ്പെട്ട നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ 45,400 ആളുകൾ. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം ആകെ 6,01,730 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു: എണ്ണമനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ദേശം ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം. വലിയ ഗോത്രത്തിന് കൂടുതലും ചെറിയ ഗോത്രത്തിന് കുറവും. അങ്ങനെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും അവകാശം നൽകണം.
നറുക്കിട്ട് വേണം ദേശം വിഭജിക്കാൻ. താന്താങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അവകാശം ലഭിക്കുക. ആളേറിയ ഗോത്രത്തിന് ആളുകുറഞ്ഞ ഗോത്രത്തിനും അവകാശം നറുക്കിട്ട് ഭാഗിക്കണം. ലേവി ഗോത്രത്തിൽ ഗർഷോൻ, കൊഹാത്ത്, മൊറാറി എന്നിവരുടെ കുലങ്ങൾ ലിബ്നി, ഹെബ്രോൺ, മഹ്ലി, മുഷീം, കോറഹ് എന്നിവരുടെ കുലങ്ങളും ലേവി ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊഹാത്ത് അമ്രാമിന്റെ പിതാവാണ്. യോക്കേബേദ് ആയിരുന്നു അമ്രാമിന്റെ ഭാര്യ. ലേവിക്ക് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് ജനിച്ച മകളാണവൾ. ഇവളിൽ അമ്രാമിന് അഹറോനും മോശയും അവളുടെ സഹോദരി മിരിയാമും ജനിച്ചു. അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരാണ് നാദാബ്, അബിഹു, എലേയാസർ, ഇത്താമർ എന്നിവർ. നാദാബും അബിഹുവും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ അവിശുദ്ധമായ അഗ്നി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. ലേവി ഗോത്രത്തിൽ 1 മാസവും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള പുരുഷ സന്തതികളുടെ സംഖ്യ 23,000 ആയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അക്കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല. ജെറീക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് ജോർദാനരികെയുള്ള മോവാബ് സമതലത്തിൽ വെച്ച് മോശയും പുരോഹിതനായ എലയാസറും കൂടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇവരെയാണ് എണ്ണിയത്. എന്നാൽ മോശയും പുരോഹിതൻ അഹറോനും കൂടി സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കണക്കിൽപ്പെട്ടവരാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും നൂനിന്റെ മകൻ ജോഷായും ഒഴികെ അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല. പുത്രിമാരുടെ അവകാശം 27-ാം അധ്യായം. ജോസഫിന്റെ മകൻ മനാസെ, അവന്റെ മകൻ മാഖീർ. മാഖീർ ഗിലെയാദിന്റെയും ഗിലെയാദ് ഹേറോഫിന്റെയും പിതാക്കന്മാർ. ഹേറോഫിന്റെ മകൻ ഫെലോഫഹാദ്, അവന്റെ പുത്രന്മാരായ മഹല, നോവ, ഹോഗ്ല, മിൽക്ക, തീർസ എന്നിവർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവർ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മോശയുടെയും പുരോഹിതൻ ഏലിയാസറിന്റെയും ജനപ്രമാണികളുടെയും സമൂഹം മുഴുവന്റെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു. അവൻ കോഹറിയാനോടൊത്ത് കർത്താവിനെതിരായി ഒന്നിച്ചു വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം പാപനിമിത്തമാണ് അവൻ മരിച്ചത്. അവന് പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്നു. പുത്രന്മാരില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ നാമം ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിർമൂലമായി പോകുന്നതെന്തിനെ? അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകുക. മോശ അവരുടെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, സെലോഫഹാദിന്റെ പുത്രന്മാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അവരുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഓഹരി അവർക്ക് നൽകണം. അങ്ങനെ അവരുടെ പിതാവിന്റെ അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. നീ ഇസ്രായേലരോട് ഇപ്രകാരം പറയണം, ആരെങ്കിലും പുത്രനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവകാശം പുത്രിക്ക് കൊടുക്കണം. പുത്രിയുമില്ലെങ്കിൽ അവകാശം സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം. സഹോദരന്മാരുമില്ലെങ്കിൽ പിതൃ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം. പിതൃ സഹോദരന്മാരുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ അവകാശം അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന് കൊടുക്കണം. കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ ഈ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നിയമവും ചട്ടവുമായിരിക്കണം. ജോഷുവ മോശയുടെ പിൻഗാമി. അനന്തരം കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, അബാറിം മലയിൽ കയറി ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശം കാണുക. അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോനെ പോലെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും. സിൻ മരുഭൂമിയിൽ കാദേശയിലെ മെരീബ ജലാശയത്തിനടുത്ത് വെച്ച് ജനം കലഹമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ എന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാതെ നീ എന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു. മോശ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, അവിടുത്തെ നാമം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ നയിക്കാൻ സകല ജീവന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരാളെ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ നിയോഗിക്കാൻ തിരുവുള്ളമാകട്ടെ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, നൂനിന്റെ മകനും ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ജോഷിയെ വിളിച്ച് അവന്റെ മേൽ നിന്റെ കൈവയ്ക്കുക. പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മുൻപിൽ നിർത്തി അവർ കാണുകെ നീ അവനെ നിയോഗിക്കുക. ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ അധികാരം അവന് നൽകുക. അവൻ പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കണം. ഏലിയാസർ അവനു വേണ്ടി ഊറിയും വഴി കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം അന്വേഷിച്ചറിയണം. ഇസ്രായേൽ ജനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജോഷയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വഴങ്ങണം. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ ജോഷയെ വിളിച്ച് പുരോഹിതനായ ഏലിയാസറിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മുൻപാകെ നിർത്തി. അവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഖ്യ 28. ബലികളും ഉത്സവങ്ങളും. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുക, എനിക്ക് ദഹനബലികളും സുരക്ഷിതമായ ഭോജനബലികളും യഥാസമയം അർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നീ അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ ദഹനബലിക്കായി ഒരു വയസ്സുള്ള ഊനമറ്റ 2 ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അനുദിനം കർത്താവിന് അർപ്പിക്കണം. ഒന്നിന് രാവിലെയും മറ്റേതിന് വൈകുന്നേരവും ബലി അർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ ദാനബലിയായി ഒരു ഹിന്നിന്റെ 4/1 ശുദ്ധമായ എണ്ണ ചേർത്ത് ഒരു ഏഫായുടെ 10/1 നേരിയ മാവ് അർപ്പിക്കണം. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയായി സീനായിൽ മലയിൽ വെച്ച് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അനുദിനമുള്ള ദഹനബലിയാണിത്. അതോടൊപ്പം ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് ഒരു ഹിന്നിന്റെ 4/1 എന്ന തോതിൽ പാനീയബലിയും അർപ്പിക്കണം. കർത്താവിനുള്ള പാനീയ ബലിയായി ലഹരിയുള്ള വീഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒഴിക്കണം. മറ്റേ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വൈകുന്നേരവും ബലിയർപ്പിക്കണം. രാവിലത്തെ ദാനബലിയും അതിന്റെ പാനീയ ബലിയും പോലെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയായി അതിനെ അർപ്പിക്കണം. സാബത്ത് ദിവസം ഒരു വയസ്സുള്ള ഊനമറ്റ 2 ആൺചെമ്പിയാടുകളെയും ദാനബലിയായി ഒരു ഏഫായുടെ 10 2 എണ്ണ ചേർത്ത് നേരിയ മാവും അതിന്റെ പാനീയ ബലിയും അർപ്പിക്കണം. അനുദിനമുള്ള ദഹനബലിയും അതിന്റെ പാനീയ ബലിയും കൂടാതെ സാബത്ത് തോറുമുള്ള ദഹനബലിയാണിത്. മാസാരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് ദഹനബലിയായി 2 കാളകൾ, ഒരു മുട്ടാട്, ഒരു വയസ്സുള്ള ഉന്നമറ്റ 7 ചെമ്മരിയാടുകൾ എന്നിവയെ ബലിയർപ്പിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ദാനബലിയായി കാളയൊന്നിന് ഒരു ഏഫായുടെ 10/3, മുട്ടാടിന് 10/2, ആട്ടിൻകുട്ടി ഒന്നിന് 10/1 നേരിയ മാവ് എണ്ണ ചേർത്ത് അർപ്പിക്കണം. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയാണിത്. അവയുടെ പാനീയ ബലി കാളയൊന്നിന് 1/2 ഹിൻ, മുട്ടാടിന് 3/1 ഹിൻ, ആട്ടിൻകുട്ടി ഒന്നിന് 1/4 ഹിൻ എന്ന തോതിലായിരിക്കണം. വർഷം തോറും ഓരോ മാസവും അർപ്പിക്കാനുള്ള ദഹനബലിയാണിത്. അനുദിന ദഹനബലിക്ക് അതിന്റെ പാനീയ ബലിക്കും പുറമെ പാപപരിഹാര ബലിയായി ഒരു കോലാട്ടിൻ മുട്ടനെ കർത്താവിന് അർപ്പിക്കണം. 1-ാം മാസം 14-ാം ദിവസം കർത്താവിന്റെ പെസഹ ആണ്. ആ മാസം 15-ാം ദിവസം ഉത്സവ ദിനമാണ്. 7 ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. ഒന്നാം ദിവസം വിശുദ്ധ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ദിവസം ശ്രമകരമായ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. കർത്താവിനെ ദഹനബലിയായി 2 കാളക്കുട്ടികളെയും ഒരു മുട്ടനാടിനെയും ഒരു വയസ്സുള്ള 7 ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും അർപ്പിക്കണം. അവ ഉന്നമറ്റ ആയിരിക്കണം. അവയുടെ ദാനബലിയായി എണ്ണ ചേർത്ത നേരിയ മാവ് കാളയൊന്നിന് ഒരു ഏഫായുടെ 10/3, മുട്ടാടിന് 10/2, 7 ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ ഓരോന്നിനും 10/1 എന്ന തോതിൽ അർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കോലാട്ടിൻമുട്ടനെ പാപപരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിക്കണം. പ്രഭാതത്തിലെ അനുദിന ദഹനബലിക്ക് പുറമെ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 7 ദിവസവും കർത്താവിന് മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയോടുകൂടെ ദാനബലിയും അർപ്പിക്കണം. അത് അനുദിന ദഹനബലിക്കും അതിന്റെ പാനീയ ബലിക്കും പുറമെയാണ്. 7-ാം ദിവസം വിശുദ്ധ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അന്നു ശ്രമകരമായ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. വാരോത്സവത്തിൽ കർത്താവിനെ നവദാന ബലിയായി പ്രഥമ ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം വിശുദ്ധ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അന്ന് ശ്രമകരമായ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന ദഹനബലിയായി 2 കാളകുട്ടികളെയും ഒരു മുട്ടാടിനെയും ഒരു വയസ്സുള്ള 7 ആൺചെമ്പിയാടുകളെയും അർപ്പിക്കണം. അവയുടെ കൂടെ ദാനബലിയായി എണ്ണ ചേർത്ത നേരിയ മാവ് കാളക്കുട്ടി ഒന്നിന് ഒരു ഏഫായുടെ 10/3, മുട്ടാടിന് 10/2,
ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഒന്നിന് 10 തോതിൽ അർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കോലാട്ടിൻമുട്ടിനെ അർപ്പിക്കണം. അനുദിന ദഹന ബലിക്കും അവയുടെ ദാനബലിക്കും പുറമെ ഇവയുടെ പാനീയ ബലിയും നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അവ ഊനമറ്റവയായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കർത്താവേ യേശുവിനെ സ്തുതി. Chapter 29. And in the 7th month, on the 1st day of the month, ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work. It is a day of blowing the trumpets unto you. And ye shall offer a burnt offering for a sweet savour unto the Lord, 1 young bullock, 1 ram, and 7 lambs of the first year without blemish. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3/10 deals for a bullock, and 2/10 deals for a ram, and 1/10 deal for 1 lamb throughout the 7 lambs. And 1 kid of the goats for a sin offering, to make an atonement for you. Beside the burnt offering of the month, and his meat offering, and the daily burnt offering and his meat offering, and their drink offerings, according unto their manner, for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the Lord. And ye shall have on the 10th day of this 7th month an holy convocation, and ye shall afflict your souls. Ye shall not do any work therein. But ye shall offer a burnt offering unto the Lord for a sweet savour, 1 young bullock, 1 ram, and 7 lambs of the first year. They shall be unto you without blemish. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3/10 deals to a bullock, and 2/10 deals to 1 ram, a several tenth deal for 1 lamb throughout the 7 lambs, 1 kid of the goats for a sin offering, beside the sin offering of atonement, and the continual burnt offering, and the meat offering of it, and their drink offerings. And on the 15th day of the 7th month ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. And ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the Lord, 13 young bullocks, 2 rams, and 14 lambs of the first year. They shall be without blemish. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3/10 deals unto every bullock of the 13 bullocks, 2/10 deals to each ram of the 2 rams, and a several tenth deal to each lamb of the 14 lambs. And 1 kid of the goats for a sin offering, beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering. And on the 2nd day ye shall offer 12 young bullocks, 2 rams, 14 lambs of the first year without spot. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 kid of the goats for a sin offering, beside the continual burnt offering, and the meat offering thereof, and their drink offerings. And on the 3rd day 11 bullocks, 2 rams, 14 lambs of the first year without blemish. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering. And on the 4th day 10 bullocks, 2 rams, and 14 lambs of the first year without blemish. Their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 kid of the goats for a sin offering, beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering. And on the 5th day 9 bullocks, 2 rams, and 14 lambs of the first year without spot. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering. And on the 6th day 8 bullocks, 2 rams, and 14 lambs of the first year without blemish. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering. And on the 7th day 7 bullocks, 2 rams, and 14 lambs of the first year without blemish. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering. On the 8th day ye shall have a solemn assembly. Ye shall do no servile work therein. But ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the Lord, 1 bullock, 1 ram, 7 lambs of the first year without blemish. Their meat offering and their drink offerings for the bullock, for the ram, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering. These things ye shall do unto the Lord in your set feasts, beside your vows and your free will offerings, for your burnt offerings, and for your meat offerings, and for your drink offerings, and for your peace offerings.
And Moses told the children of Israel according to all that the Lord commanded Moses. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 30-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സ്ത്രീകളുടെ നേർച്ചകൾ. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗോത്രത്തലവന്മാരോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് നേർച്ച നേരുകയോ ശപഥം ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ തന്റെ വാക്ക് ലംഘിക്കാതെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണം. ഏതെങ്കിലും യുവതി പിതൃഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവിന് നേർച്ച നേരുകയും ശപഥത്താൽ തന്നെ തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ നേർച്ചയെയും തന്നെ തന്നെ കടപ്പെടുത്തിയ ശപഥത്തെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പിതാവ് അവളോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും സാധുവായിരിക്കും. എന്നാൽ പിതാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും അസാധുവാകും. പിതാവ് വിലക്കിയതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവളോട് ക്ഷമിക്കും. നേർച്ചയോ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്ത തന്നെ തന്നെ കടപ്പെടുത്തുന്ന ശപഥമോ ഉള്ള സ്ത്രീ വിവാഹിതയാവുകയും അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കേട്ട ദിവസം ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളുടെ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും സാധുവായിരിക്കും. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കേട്ട ദിവസം വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവളുടെ നേർച്ചയും വിചാരശൂന്യമായ ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും അവൻ അസാധുവാക്കുന്നു. കർത്താവ് അവളോട് ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ വിധവയോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോ നേരുന്ന ഏതൊരു നേർച്ചയും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും അവൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് നേർച്ച നേരുകയോ ശപഥത്താൽ തന്നെ തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയും അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിലക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളുടെ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും സാധുവായിരിക്കും. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കേൾക്കുന്ന ദിവസം അവയെ അസാധുവാക്കിയാൽ അവളുടെ നേർച്ചയും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും പ്രാബല്യമില്ലാത്തതാകും. അവളുടെ ഭർത്താവ് അവയെ അസാധുവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവളോട് ക്ഷമിക്കും. ഏതു നേർച്ചയും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും ഒരുവളുടെ ഭർത്താവിന് സാധുവോ അസാധുവോ ആക്കാം. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അത് കേട്ടിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശപഥങ്ങളും അവൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ വിലക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് കേട്ടിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിരോധിച്ചാൽ അവൻ അവളുടെ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കണം. ഭർത്താവും ഭാര്യയും പിതാവും പിതൃഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന കന്യകയും പാലിക്കണമെന്ന മോശ വഴി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്. Chapter 31. And the Lord spake unto Moses, saying, Avenge the children of Israel of the Midianites, afterward shalt thou be gathered unto thy people. And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the Lord of Midian. Of every tribe 1,000 throughout all the tribes of Israel shall ye send to the war. So there were delivered out of the thousands of Israel 1,000 of every tribe, 12,000 armed for war. And Moses sent them to the war, 1,000 of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand. And they warred against the Midianites, as the Lord commanded Moses, and they slew all the males. And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain, namely Evi, and Rechem, and Zur, and Hur, and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also the son of Beor they slew with the sword. And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods. And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles with fire. And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts. And they brought the captives and the prey and the spoil unto Moses and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp of the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho. And Moses and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation went forth to meet them without the camp. And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle. And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive? Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.
But all the women children that have not known a man by lying with him keep alive for yourselves. And do ye abide without the camp 7 days. Whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the 3rd day, and on the 7th day. And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all work of goat's hair, and all things made of wood. And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the Lord commanded Moses. Only the gold and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead, everything that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and it shall be clean. Nevertheless, it shall be purified with the water of separation, and all that abideth not the fire ye shall make go through the water. And ye shall wash your clothes on the 7th day, and ye shall be clean, and afterward ye shall come into the camp. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation, and divide the prey into 2 parts, between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation. And levy a tribute unto the Lord of the men of war which went out to battle, 1 soul of 500, both of the persons and of the beeves, and of the asses, and of the sheep. Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest for an heave offering of the Lord. And of the children of Israel's half thou shalt take 1 portion of 50 of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the Lord. And Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses. And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was 600,000 and 70,000 and 5,000 sheep, and 62,000 beeves, and 1,000 asses, and 32,000 persons in all, of women that had not known man by lying with him. And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number 300,000 and 37,000 and 500 sheep, and the Lord's tribute of the sheep was 615. And the beeves were 36,000, of which the Lord's tribute was 12. And the asses were 30,500, of which the Lord's tribute was 61. And the persons were 16,000, of which the Lord's tribute was 32 persons. And Moses gave the tribute, which was the Lord's heave offering, unto Eleazar the priest, as the Lord commanded Moses. And of the children of Israel's half, which Moses divided from the men that warred, now the half that pertained unto the congregation was 300,000, and 30,000, and 7,500 sheep, and 36,000 beeves, and 30,000 asses, and 516,000 persons. Even of the children of Israel's half, Moses took 1 portion of 50, both of man and of beast, and gave them unto the Levites, which kept the charge of the tabernacle of the Lord, as the Lord commanded Moses. And the officers which were over thousands of the host, the captains of thousands and captains of hundreds, came near unto Moses. And they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war which are under our charge, and there lacketh not 1 man of us. We have therefore brought an oblation for the Lord, what every man hath gotten, of jewels of gold, chains and bracelets, rings, earrings, and tablets, to make an atonement for our souls before the Lord. And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels. And all the gold of the offering that they offered up to the Lord, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was 16,750 shekels. For the men of war had taken spoil, every man for himself. And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands and of the hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation for a memorial for the children of Israel before the Lord. Chapter 32. Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle. And when they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that, behold, the place was a place for cattle, the children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying, Ataroth, and Debon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Eleeleh, and Shebam, and Nebo, and Beon, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle. Wherefore, said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here? And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them?
Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. For when they went up unto the valley of Eshcol and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the Lord had given them. And the Lord's anger was kindled at the same time, and he sware, saying, Surely none of the men that came up out of Egypt from 20 years old and upward shall see the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, because they have not wholly followed me, save Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. And behold, ye are risen up in your father's stead, an increase of sinful men, to augment yet the fierce anger of the Lord toward Israel. For if ye turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness, and ye shall destroy all this people. And they came near unto him, and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones. But we ourselves will go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place. And our little ones shall dwell in the fenced cities because of the inhabitants of the land. We will not return unto our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance. For we will not inherit with them on yonder side Jordan, or forward, because our inheritance is fallen to us on this side Jordan eastward. And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the Lord to war, and will go all of you armed over Jordan before the Lord, until he hath driven out his enemies from before him, and the land be subdued before the Lord, then afterward ye shall return, and be guiltless before the Lord and before Israel, and this land shall be your possession before the Lord. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Build you cities for your little ones, and folds for your sheep, and do that which hath proceeded out of your mouth. And the children of Gad and the children of Reuben spake unto Moses, saying, Thy servants will do as my Lord commandeth. Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle shall be there in the cities of Gilead. But thy servants will pass over, every man armed for war, before the Lord to battle, as my Lord saith. So concerning them Moses commanded Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the chief fathers of the tribes of the children of Israel. And Moses said unto them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over Jordan, every man armed to battle before the Lord, and the land shall be subdued before you, then ye shall give them the land of Gilead for a possession. But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan. And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As the Lord hath said unto thy servants, so will we do. We will pass over armed before the Lord into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours. And Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the kingdom of Sihon, king of the Amorites, and the kingdom of Og, king of Bashan, the land with the cities thereof in the coasts, even the cities of the country round about. And the children of Gad built Dabon, and Ataroth, and Aroer, and Atroth, Shophan, and Jaazer, and Jogbeah, and Beth-Nimrah, and Beth-Haran, fenced cities and folds for sheep. And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjathaim, and Nebo, and Baal-Meon, their names being changed, and Shibmah, and gave other names unto the cities which they built. And the children of Machir, the son of Manasseh, went to Gilead, and took it, and dispossessed the Amorite which was in it. And Moses gave Gilead unto Machir the son of Manasseh, and he dwelt therein. And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and called them Havoth Jair. And Nobah went and took Kenath, and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name. പഴയ നിയമത്തിലെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലെ 33-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. യാത്രയിലെ താവളങ്ങൾ. മോശയുടെയും അഹറോന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഗണം ഗണമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ യാത്രയിലെ താവളങ്ങൾ ഇവയാണ്. യാത്രാമധ്യേ അവർ പാളയമടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മോശ ക്രമമായി കുറിച്ചുവെച്ചു. 1-ാം മാസം 15-ാം ദിവസം അവർ റംസെസിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. പെസഹായുടെ പിറ്റേന്നാളാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തുകാർ കാണുകെ കർത്താവിന്റെ ശക്തമായ സംരക്ഷണത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത്.
അപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ കർത്താവ് സംഭരിച്ച തങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂൽ സന്താനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ദേവന്മാരെയും കർത്താവ് ശിക്ഷിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം റാമസസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സുക്കോത്തിൽ പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് മരുഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള എത്താമിലെത്തി പാളയമടിച്ചു. എത്താമിൽ നിന്ന് ബാൽ സെഫോനു കിഴക്കുള്ള പിഹ ഹിറോത്തിനു നേരെ യാത്ര ചെയ്ത് മിഗ്ദോലിനു മുന്നിൽ പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് കടലിന് നടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിലെത്തി. എത്താം മരുഭൂമിയിലൂടെ 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു റാമായിൽ പാളയമടിച്ചു. മാറായിൽ നിന്ന് എലീമിലെത്തി പാളയമടിച്ചു. എലീമിൽ 12 നീരുറവുകളും 70 ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ചെങ്കടലിനരികെ പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിലും അവിടെ നിന്ന് ദൊഫ്കയിൽ നിന്ന് ആലൂഷിലും അവിടെ നിന്ന് റഫീദീമിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. റഫീദീമിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. റഫീദീമിൽ പുറപ്പെട്ട് സീനായ് മരുഭൂമിയിലും അവിടെ നിന്ന് കീബ്രോത്ത് ഹത്താവയിലും അവിടെ നിന്ന് ഹസേറോത്തിൽ നിന്ന് റിത്മായിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. റിത്മായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് റിമ്മോൺ പാരിസിലും അവിടെ നിന്ന് ലിബ്നയിൽ നിന്ന് റിസായിലും പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് കെഹലാത്തയിലെത്തി പാളയമടിച്ചു. കെഹലാത്തയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഷെഫേർ മലയിലും അവിടെ നിന്ന് ഹാരദായിൽ നിന്ന് മഖേലാത്തിലും അവിടെ നിന്ന് തഹത്തിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. മെസറോത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബനേയാക്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഹോർ അദ്രി ഗാദിലും അവിടെ നിന്ന് യോത്ബാത്തായിൽ നിന്ന് അബ്രോനായിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. അബ്രോനായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എസിയോൻ ഗേബറിലും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിലും കാദേശിലും അവിടെ നിന്ന് ഏദോം ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഹോർ മലയിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. പുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഹോർ മലയിൽ കയറി അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ 40-ാം വർഷം 5-ാം മാസം 1-ാം ദിവസമായിരുന്നു. മരിക്കുമ്പോൾ അഹ്റോന് 123 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാനാൻ ദേശത്ത് നെഗബിൽ പാർത്തിരുന്ന കാനാന്യനായ ആരാധു രാജാവ് ഇസ്രായേൽ ജനം വരുന്നത് അറിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിൽ ഹോർമലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സൽമോനായിലും അവിടെ നിന്ന് ഹോനോനിയിലും അവിടെ നിന്ന് ഓബോത്തിൽ നിന്ന് മൊവാബിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള അബറാമിലും എത്തി പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ദീബോൻ ഗാദിലും അവിടെ നിന്ന് അൽമോൻ ഡിബിലാത്തായിമിലും അവിടെ നിന്ന് അബാറിൻ മലകളിൽ മൊവാബിന് കിഴക്കുവശത്തും എത്തി പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ജെറിക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് ജോർദാന് അരികെയുള്ള മൊവാബ് സമതലത്തിൽ പാളയമടിച്ചു. ആ പാളയം ബദിയെ ഷിമോത്ത് മുതൽ ആബേൽ ഷിത്തീം വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജെറിക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് ജോർദാൻ തീരത്ത് മൊവാബ് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ജോർദാൻ കടന്ന് കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശവാസികളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ് അവരുടെ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളും ലോഹപ്രതിമകളും തകർക്കുകയും പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക. നിങ്ങൾ ദേശം കൈവശമാക്കി വാസമുറപ്പിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ആ ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഗോത്രം ഗോത്രമായി നറുക്കിട്ട് ദേശം അവകാശമാക്കണം.
വലിയ ഗോത്രത്തിന് വലിയ അവകാശവും ചെറിയ ഗോത്രത്തിന് ചെറിയ അവകാശവും നൽകണം. കുറി എവിടെ വീഴുന്നുവോ അവിടമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശം. പിതൃഗോത്രമനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ദേശം അവകാശമാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ തദ്ദേശവാസികളെ ഓടിച്ച് കളയാതിരുന്നാൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ കണ്ണിൽ മുള്ളുപോലെയും പാർശ്വത്തിൽ മുൾച്ചെടി പോലെയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും. ഞാൻ അവരോട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും. സംഖ്യ 34. കാനാൻ ദേശം അതിരുകൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്നതുമായ കാനാൻ ദേശത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഇവയാണ്. തെക്കേ അതിര് ഏദോമിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള സീൻ മരുഭൂമിയായിരിക്കും. കിഴക്ക് ഉപ്പുകടലിൻ്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും അത് ആരംഭിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് തെക്കോട്ട് അക്രാമ്പിം ചരുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സീൻ മരുഭൂമി കടന്ന് തെക്കുള്ള കാദേശ് ബർണയായിലും അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് അസാർ, അദ്ദാർ, ഹസ്മോൺ ഇവ കടന്ന് ഈജിപ്തിലെ അരുവിക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞ് കടലിൽ ചെന്ന് അത് അവസാനിക്കും. പടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തി മഹാസമുദ്രവും അതിൻ്റെ തീരവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വടക്കേ അതിര് മഹാസമുദ്രം മുതൽ ഹോർമല വരെയും അവിടെ നിന്ന് ഹമാത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലൂടെ സേദ വരെയും അവിടെ നിന്ന് സിഫ്രോൻ കടന്ന് ഹസാർ ഏനാൻ വരെയും ആണ്. കിഴക്കേ അതിര് ഹസാർ ഏനാനിൽ ആരംഭിച്ച് ഷെഫാമിലൂടെ താഴോട്ട് ആയതിൻ്റെ കിഴക്ക് റിബ്ല വരെ എത്തി വീണ്ടും താഴോട്ടിറങ്ങി കിഴക്ക് കിന്നേരത്ത് കടലിൻ്റെ കിഴക്കേ തീരത്തെത്തി ജോർദാൻ വഴി ഉപ്പുകടലിൽ അവസാനിക്കും. ഇവയായിരിക്കും അതിരുകൾ. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ 9 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കുറിയിട്ട് അവകാശപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ദേശം ഇതാണ്. റൂബൻ, ഗാദ് ഗോത്രങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രങ്ങളും ജോർദാനിക്കരെ ജെറീക്കോയുടെ കിഴക്കുവശത്ത് അവകാശം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, പുരോഹിതൻ എലയാസറും നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേശം അവകാശമായി വിഭജിച്ചു തരേണ്ടത്. അവരോടൊപ്പം ഓരോ ഗോത്രത്തിലും നിന്ന് ഓരോ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. താഴെ പറയുന്നവരാണ് അവർ: യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലെബ്, ശിമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അമ്മിഹൂദിൻ്റെ മകൻ ഷെമുവേൽ, ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കിസ്ലോൻ്റെ മകൻ ഏലിദാദ്, ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യോഗ്ലിയുടെ മകൻ ബുക്കി, ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ മനസായുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എഫോദിൻ്റെ മകൻ ഹന്നിയേൽ, എഫ്രായിം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഷിഫ്താൻ്റെ മകൻ കെമുവേൽ, സെബുലോൺ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പർനാക്കിൻ്റെ മകൻ എലിസാഫാൻ, ഇസാക്കാർ ഗോത്ര. സംഖ്യ 35. ലേവ്യരുടെ പട്ടണങ്ങൾ. ജോർദാൻ അരികെ ജെറീക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് മൊഹാബ് സമതലത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ലേവ്യർക്ക് വസിക്കാൻ പട്ടണങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുക. പട്ടണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം. പട്ടണങ്ങൾ അവർക്ക് താമസിക്കാനും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ ആടുമാടുകൾക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും മേയാനുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ലേവ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളോട് ചേർന്ന് പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിൽ മുതൽ പുറത്തേക്ക് 1000 മുഴം നീളത്തിൽ ചുറ്റും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടണത്തിനു ചുറ്റും 2000 മുഴം വീതം കിഴക്കും തെക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും അളക്കണം. ഇത് അവരുടെ പട്ടണങ്ങളോട് ചേർന്ന മേച്ചിൽപ്പുറമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ലേവ്യർക്ക് പട്ടണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവയിൽ 6 എണ്ണം കൊലപാതകികൾക്ക് ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള സങ്കേത നഗരങ്ങളായിരിക്കണം. ഇവയ്ക്കു പുറമെ 42 പട്ടണങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആകെ 48 പട്ടണങ്ങൾ അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളോടുകൂടി ലേവ്യർക്കു നൽകണം. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ ഗോത്രവും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓഹരി അനുസരിച്ച്
കൂടുതൽ ലഭിച്ചവർ കൂടുതലും കുറവ് ലഭിച്ചവർ കുറച്ചും പട്ടണങ്ങൾ കൊടുക്കണം. സങ്കേത നഗരങ്ങൾ. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, നിങ്ങൾ ജോർദാൻ കടന്ന് കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ ആരെയെങ്കിലും വധിക്കുന്നവനെ ഓടിയൊളിക്കാൻ സങ്കേത നഗരങ്ങളായി ചില പട്ടണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കൊലപാതകി വിധി നിർണയത്തിനായി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ രക്തത്തിനു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനിൽ നിന്ന് അഭയം തേടാനുള്ള സങ്കേതങ്ങളായിരിക്കും ഈ പട്ടണങ്ങൾ. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ 6 എണ്ണം സങ്കേത നഗരങ്ങളായിരിക്കും. സങ്കേത നഗരങ്ങളായി 3 പട്ടണങ്ങൾ ജോർദാന് ഇക്കരെയും 3 പട്ടണങ്ങൾ കാനാൻ ദേശത്തും കൊടുക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലോ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള വിദേശികളിലോ തൽക്കാല താമസക്കാരിലോ പെട്ട ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ആരെയെങ്കിലും വധിച്ചാൽ അവനെ ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും ഈ 6 പട്ടണങ്ങൾ. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇരുമ്പായുധം കൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും അടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ചാൽ അടിച്ചവൻ കൊലപാതകിയാണ്. കൊലപാതകി വധിക്കപ്പെടണം. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഇടികൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഇടിച്ചവൻ കൊലപാതകിയാണ്. കൊലപാതകി വധിക്കപ്പെടണം. മരം കൊണ്ടുള്ള ആയുധത്താൽ അടികൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അടിച്ചവൻ കൊലപാതകിയാണ്. കൊലപാതകി വധിക്കപ്പെടണം. പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ചുമതലയുള്ള ബന്ധു തന്നെ ഘാതകനെ വധിക്കണം. കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലണം. ആരെങ്കിലും വിദ്വേഷം മൂലം ഒരാളെ കുത്തുകയോ പതിയിരുന്ന് എറിയുകയോ ശത്രുത നിമിത്തം കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അവൻ മരിച്ചാൽ പ്രഹരിക്കവൻ വധിക്കപ്പെടണം. അവൻ കൊലപാതകിയാണ്. പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവൻ കൊലപാതകിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനെ വധിക്കണം. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ശത്രുത കൂടാതെ ഒരുവനെ പെട്ടെന്ന് കുത്തുകയോ പതിയിരിക്കാതെ അവൻ്റെ മേൽ എന്തെങ്കിലും എറിയുകയോ ശത്രുവല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെയും കാണാതെ മാരകമാം വിധം അവൻ്റെ മേൽ കല്ലെറിയാനിടയാവുകയോ ചെയ്തിട്ട് അവൻ മരിച്ചാൽ ഘാതകനും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവനും മധ്യേ ഈ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് സമൂഹം വിധി പ്രസ്താവിക്കണം. സമൂഹം ആ കൊലപാതകിയെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് അവൻ അഭയം തേടിയിരുന്ന സങ്കേത നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം. വിശുദ്ധ തൈലത്താൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മരണം വരെ അവൻ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം. എന്നാൽ കൊലപാതകി താൻ അഭയം തേടിയിരുന്ന സങ്കേത നഗരത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു പോവുകയും പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടവൻ സങ്കേത നഗരത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തു വെച്ച് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് കൊലപാതക കുറ്റമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മരണം വരെ അവൻ തൻ്റെ സങ്കേത നഗരത്തിൽ വസിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പുരോഹിതന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം തനിക്ക് അവകാശമുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് അവന് തിരിച്ചു പോകാം. ഇവ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ തലമുറകളിലും നിയമവും പ്രമാണവുമായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒരുവനെ കൊന്നാൽ കൊലപാതകി സാക്ഷികൾ നൽകുന്ന തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വധിക്കപ്പെടണം. ഒരാളുടെ മാത്രം സാക്ഷ്യം ആസ്പദമാക്കി ആരെയും വധിക്കരുത്. കൂടാതെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായ കൊലപാതകിയുടെ ജീവനു വേണ്ടി മോചനദ്രവ്യം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അവൻ വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. സങ്കേത നഗരത്തിൽ ഓടിയൊളിച്ചവൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് സ്വന്തം ദേശത്ത് തിരിച്ചു വന്നു താമസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മോചനദ്രവ്യം സ്വീകരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ദേശം അങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ രക്തം ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. രക്തം ചൊരിഞ്ഞവന്റെ രക്തമല്ലാതെ ദേശത്ത് ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം സാധ്യമല്ല. കർത്താവായ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഭൂമി നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത്. 36 വിവാഹയുടെ അവകാശം. ജോസഫിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ മാനസയുടെ മകനായ മക്കീറിന്റെ മകനായ ഇലിയാദിന്റെ കുടുംബത്തലവന്മാർ മോശയുടെയും ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര പ്രമാണികളായ ശേഷന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ വന്നു പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദേശം കോറിയിട്ട് അവകാശമായി
കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചല്ലോ. അങ്ങയുടെ സഹോദരനായ സെലോഫഹദിന്റെ അവകാശം അവന്റെ പുത്രിമാർക്കും കൊടുക്കാനും കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർ ഇസ്രായേലിലെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമായി വിവാഹിതരായാൽ അവരുടെ ഓഹരി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറി അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തോട് ചേരും. അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ജൂബിലി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഓഹരി അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തോട് ചേരുകയും ഞങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ജോസഫിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രം പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ. കർത്താവ് സെലോഫഹദിന്റെ പുത്രിമാരെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്: തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവരുമായി അവർക്ക് ബന്ധമാകാം, എന്നാൽ അത് തങ്ങളുടെ പുത്ര ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമായിരിക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവകാശം ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റരുത്. ഇസ്രായേലിൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രങ്ങളുടെ അവകാശം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അവകാശമുള്ള സ്ത്രീ സ്വന്തം പിതൃഗോത്രത്തിലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയാകണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവകാശം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയില്ല. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നും സ്വന്തം അവകാശത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. സെലോഫഹദിന്റെ പുത്രിമാർ കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു. മഹല, തീർസ, ഹോഗല, മിൽക്ക, നോവ എന്നിവരായിരുന്നു സെലോഫഹദിന്റെ പുത്രിമാർ. അവർ തങ്ങളുടെ പുത്ര സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരായി ജോസഫിന്റെ മകനായ മാനസയുടെ പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ വിവാഹിതരാവുകയും അവരുടെ ഓഹരി പിതൃ കുടുംബത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവയാണ് ജെറിക്കോയുടെ എതിർവശത്ത് ജോർദാന് സമീപം മോഹാബ് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് മോശ വഴി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോട് നൽകിയ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും.